Hello all. We are all set to start the session. You can just type good to go if all are ready and we can start the session. So we are having almost 200 plus students. So I hope all are ready for the session. Amar, are you ready? Amar, can you listen me? Are you ready? Hello. सर आवाज नाही येते. या तुमचा आवाज येतोय अमर मला. हॅलो. हॅलो अमर. हॅलो. येस, येतोय अमर तुमचा आवाज. कॅन वी स्टार्ट द सेशन? हॅलो. Ganesh sir, can you please check with Amar? Yes. Actually, he is having some problem in voice. Yeah, I will check it. Okay, Amar, now I am audible. मला आवाज येत नाही. तुझा आवाज येत नाही मला आवाज येत नाही. तुमचा आवाज परफेक्टली येतोय आम्हाला सगळ्यांना. आवाज येतोय सर आता? मी बंद जरी केलंय ना, स्पीकरवर टाकलं तरी आवाज येत नाही तुझा. आवाज माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? यस. परफेक्ट येतोय. हॅलो. हॅलो सुधीर, माझ्याकडून आवाज येतोय का तुम्हाला? यस सर. माझे इथे ब्लिंक होते, तुमचा आवाज नाही येते मला. सर, युअर व्हॉइस इज ऑडिबल. मला तुमचा आवाज येत नाही. माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? यस. परफेक्ट येतोय. परफेक्ट. ओके. मी व्हिडिओ चालू ठेवू का बंद ठेवू? म्हणजे मला प्रेझेंटेशन पण दाखवायचंय. सो मी स्टार्ट करू, पण मला आवाज येत नाही तुमचा. पण ऍक्च्युअली बाकी मुलांना सगळ्यांना आवाज येतोय सर. ऍक्च्युअली तुमच्या होस्ट कडून असेल बघा, होस्ट कडून काहीतरी आवाज असं सेटिंग असेल माझ्यासाठी. केलेलं आहे, को होस्ट केलेलं आहे तुम्हाला.
मुलांना पण आवाज येतोय हा सर. मुलांना आवाज येतोय सर. यू कॅन स्टार्ट नाव. नाही नाही, आय जस्ट लिव्ह करून परत जॉईन करू का, म्हणजे जर हा सपोज काही इश्यू असेल. चालेल चालेल चालेल. यू कॅन लिव्ह जॉईन कर. Okay, students, he's facing some trouble in voice, so we will will try to reconnect him. Till that time, I will just introduce you today's speaker, so that you will come to know की आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्या सोबत कोण आहे. Hello. हा आता क्लिअर येतोय. Okay, fine. So Amar, I will introduce you and then we will start with the session. Okay. I will introduce you and then we will start with the session. यस, मी चालू करू शकतो. I will introduce you first of all and then we will start the session. मला वाटतं झालं असेल. ओके, ठीक ठीक. नो इश्यू. Okay, students. So today we have one of the very prominent personality with us. Mr. Amar Thakre. I'm just making our session live on Facebook. Just give me a seconds. Yes sir, it is live sir. I can Okay, able to that's see fine. you on your Facebook. Okay. Okay, sir. So can you see the Amar Thakre's profile, right? Ganesh sir. Hello. Yes, yes sir. Okay, fine. So students, today we have with us a prominent personality, Mr. Amar Thakre, and he is basically a cyber security expert. We have arranged his session for you so that you can understand what opportunities we have in cyber security, also what kind of work he does in cyber security. You can just read out his profile. He is one of a prominent personality in this sector who works with the even Maharashtra police, as well as he works with the cyber investigation cell of different agencies. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यांची जी जर्नी आहे ती खूप खरंच इन्स्पिरेशनल आहे. सो तुम्ही खरोखर आजचा सेशन हा जर काळजीपूर्वक ऐकला तर तुम्हाला नक्कीच याचा खूप फायदा होईल आणि तुम्हालाही लक्षात येईल की जर तुम्हाला सायबर सिक्युरिटी मध्ये करिअर करायचं असेल, तुम्हाला सायबर सिक्युरिटी मध्ये काही पुढे अपॉर्च्युनिटीज एक्सप्लोर करायच्या असतील तर या आजच्या सेशनचा नक्कीच तुम्हाला खूप फायदा होईल. I think we are already late, so I will directly ask Amar to please start with your journey, and then probably you can focus on what opportunities students have in cyber security, as well as you can also put a light on what precautions we should take in order to use social media, what precautions we should take in order to avoid the cyber frauds. किंवा आजकाल आपण जे बघतो की न्यूजपेपर मध्ये न्यूज मध्ये की बऱ्याच लोकांना याच्यात सायबर याच्यामध्ये फसवलं जातं, सायबर फ्रॉड्स आपण त्याला म्हणतो. तर याच्यापासून आपण कसं स्वतःला सेव्ह करू शकतो, आपल्या फॅमिलीला, आपल्या फ्रेंड्सला आपण याच्यातून काय इन्फॉर्मेशन शेअर केली तर त्यांचं भविष्यात होणारी फसवणूक आपल्याला वाचवता येईल, याच्यावर सुद्धा तुम्ही जर स्टुडंट्सला गायडन्स केलं तर नक्कीच ते त्यांच्या सगळ्यांच्या फायद्याचं असेल.
So now, Amar, I hand it over to you. Please, you can start the session. Okay. Sudhir sir, please make Amar Thakre sir as a co-host. Okay, sir. Okay. Okay. Done. We have 60 minutes, right? 60, 70 minutes. Yeah. Okay. Go me. Here is my. Start. Hello all. Marathi, English, Hindi. Marathi, Hindi would be good, sir. Marathi, Okay. Hindi जास्त better असेल. ओके. सो आतापर्यंत ज्या सगळ्या गोष्टी आपण बघत आहोत, तर आज एक नवीन एक दिवस पण आहे. आज एक काहीतरी महत्वाचं घडणार आहे किंवा काही घडतं पण आहे सायबर विश्वामध्ये. तर त्या गोष्टी पण आपण आज डिस्कस करणार आहोत. तर पहिल्यांदा तर बहुतेक साऱ्या लोकांकडे म्हणजे प्रत्येकाकडे मिनिमम एक तरी फेसबुक अकाउंट आहे. म्हणजे माझा असं म्हणण्याचा उद्देश नाही प्रत्येकाकडे 2 किंवा 3 आहेत, पण बहुतेक सारे लोक अननोन नावाने किंवा दुसऱ्या मित्रमैत्रिणीच्या नावाने एक अकाउंट तयार करतात आणि हे अकाउंट तयार करून त्या मित्राला किंवा त्या मैत्रिणीला त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात. तर हा एक गुन्हा आहे. हे एक आपण छोट्या स्टेप मध्ये आपण बघत चालूया. सो हे जे सोशल मीडिया अकाउंट्स आहेत, हे सोशल मीडिया अकाउंट तुम्ही जे युज करताय, आता बहुतेक सारे याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की तुमचे जे सोशल मीडिया अकाउंटचे जे काही युजर नेम पासवर्ड आहे, ते युजर नेम पासवर्ड दुसरंच कोणीतरी हॅक करतं आणि अचानक कुणाला तरी मेसेज पाठवतं का मला ह्या अकाउंट वरती मला इमर्जन्सी आहे, मी आता हॉस्पिटलाइज आहे आणि लवकरात लवकर मला पैसे पाठवा. तर अशा प्रकारचे कोविडमध्ये म्हणजे जेव्हापासून मार्च 21 पासून ते आतापर्यंत कमीत कमी 15 ते 20 केसेस झाल्या नाशिकमध्ये का यांचे फेसबुक अकाउंट हॅक झाले. हे रिपोर्टेड झालेले फक्त माझ्याकडे. असे भरपूर सारे पोलीस स्टेशनला तर याच्यापेक्षा डबल टिबल असतील किंवा बाकीचे लोकांनी ज्यांनी सांगितलंच नाही असे भरपूर सारे असतील. तर याच्या पॅटर्न्स पण आपण बघूया काय काय प्रॉब्लेम्स येतात. ओके. सो आपण एक एक गोष्ट करत चालू. काय काय आपण बघणार आहोत का सपोज की कॉलेजमध्ये जो मुलगा जाणार असेल त्याला कशा प्रकारे फसवा. आपण फक्त सब्जेक्ट बघूया कशा प्रकारे फसवलं जातं किंवा इंस्टाग्राम अकाउंट कशा प्रकारे हॅक केलं जातं, फेसबुक अकाउंट कशा प्रकारे हॅक केलं जातं किंवा तुमचा फोटोचा यूज करून तुम्हाला कशा प्रकारे प्रॉब्लेम मध्ये टाकलं जाऊ शकतं अशा प्रकारे किंवा तुमचा मोबाईल किती सेफ आहे हे सगळे पॉईंट्स आपण बघणार आहे. जसं की सुधीर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे एक छोटासा जर्नी तुम्ही सांगावा असं त्यांनी मला सांगितलं. सो मी राहणार चांदवडचा, उसवाड हे माझं गाव आणि प्रॉपर मी सोनी सांगवे असं एक छोटंसं माझं गाव आहे आणि मी चांदवडला शिक्षण घेतलं पूर्ण डिप्लोमा आणि इंजिनिअरिंगचं आणि त्याचबरोबर इंजिनिअरिंगचं SNJP मध्ये शिक्षण घेतलं आणि त्याच नंतर मी माझ्या कॉलेजमध्ये किंवा आतापर्यंत ज्यांनी पण लेक्चर ऐकलं असेल त्यांच्यामध्ये किंवा उद्योगवर्धनेचे जर लेक्चर ऐकले त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा पॉईंट लक्षात आला असेल माझ्या लेक्चरमध्ये. तर माझी ओळख फक्त एक महत्वाची गोष्ट घडली आहे ती म्हणजे मी ड्रॉपआउट स्टुडंट आहे, 2 वर्ष ड्रॉपआउट. ह्या ड्रॉपआउट मुळेच मला एक नवीन संधी मिळाली आणि ती काम करण्याची जी संधी आहे तर तो ऑपॉर्च्युनिटी मी सोडला नाही आणि त्या ऑपॉर्च्युनिटीचं एक सोनं केलं ना. आता ही जी जर्नी आहे ही आतापर्यंतची जर्नी पहिल्या दिवसापासून ते आतापर्यंत 3 प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीज बरोबर घेऊन चालतोय. तिन्ही कंपनी सायबर सिक्युरिटी मध्येच आहेत. ते कोणकोणत्या आहेत मी सांगतो तुम्हाला. सो पहिल्या प्रोसेसमध्ये जेव्हा इंजिनिअरिंगचं सेकंड इयर झालेलं होतं आणि सेकंड इयर झाल्यानंतर मला असं कळलं M3 हा खूपच टफेस्ट सब्जेक्ट आहे आणि आपल्या याच्यातून काही निभाव लागणार नाही. सो मी विचार केला की आपण एक काम करूया, आपण हे जे कोर्सेस वगैरे असतात तर त्या कोर्सेसकडे आपण एकदा जाऊया, याचा काहीतरी युटिलाइज करता येईल कामाचा. तर कामाचा म्हणजे जो टाइम आहे आपल्याला जो ड्रॉप पडलाय त्याच्यामध्ये 1 ते 2च सब्जेक्ट होते. 1 ते 2 सब्जेक्ट पूर्ण वर्षभर आपण नाही करू शकणार. तर म्हणून आपण ते करायला गेलो. तर ते करण्यासाठी मी हैदराबादमध्ये गेलो. मला माझे टीचर्स आनंदमयी सर असेल किंवा महेश संघवी सर असेल यांचा खूप मोठा सपोर्ट भेटला आणि हा सपोर्ट भेटल्यानंतर मी तिथे गेलो. त्या ठिकाणी क्लासेस वगैरे केल्यानंतर तिथंच मला ज्या ठिकाणी मी काम करत होतो त्या ठिकाणीच मला एक छोटासा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आली
ती जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जास्त दिवस होती, 6-7 महिनेच होती, पण मलेशियन गव्हर्नमेंटसाठी मला काम करायला पहिल्यांदा संधी मिळाली. त्याचबरोबर मी DRDO साठी पण त्याच वेळेस काम केलं. तिथे आमचे सर होते, तर त्या सरांच्या बरोबर आम्ही काम केलं. पण हे सगळं करत असताना विचार केला का आपल्याला याच्यानंतर कुठे जॉब मिळेल का, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला जॉब मिळेल का, किंवा नंतर आपला तग लागेल का, हे माहित नव्हतं. मी त्यावेळेस CH कम्प्लीट केलं, CHFI कम्प्लीट केलं, फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशन, एथिकल हॅकिंग, त्याच्यानंतर सिक्युरिटी अनालिस्ट कम्प्लीट केलं, LPT कम्प्लीट केलं. त्याचबरोबर MCITP असेल, ते CCNA असेल, CCNP असेल, अशा प्रकारचे कमीत कमी 10 ते 12 प्रकारचे कोर्सेस म्हणजे वेगवेगळे सर्टिफिकेशन वगैरे कम्प्लीट केलं. जेवढं नॉलेज घ्यायचं तेवढं घेण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा इकडे आलो मी परत महाराष्ट्रामध्ये, तर विचार केला का बाबा एका कंपनीमध्ये आपल्याला 100% जॉब लागेलच. माझा डिप्लोमा झालेला होता, पण इंजिनिअरिंग पूर्ण झालेलं नव्हतं. तर मी जेव्हा कंपनीमध्ये गेलो तेव्हा 2014 मध्ये त्यांनी सांगितलं की तुझं ही प्रोफाईल आमच्याकडे नाहीये आणि तसं काही होणार नाहीये. सो मी विचार केला तसं होणार नाही तर मग आपल्याला इंजिनिअरिंग कम्प्लीटच करावं लागेल. तो परत एक रस्ता आपल्याला करायचा होताच, तर तो त्याच्यावरती लक्ष दिलं आणि 2 वर्षानंतर इंजिनिअरिंग पासआउट झालं. कंपनी 2014 पासूनच चालू केली की जेव्हा वाटलं की नाही आता हे निभाव लागणार नाहीये, पण उद्योगवर्धिनीमध्ये ऍडमिशन घेतल्यानंतर बाकीच्या प्रोसेस चालू झाल्या. सो हे सगळं करत असताना ना बहुतेक सारे अडथळे आले. म्हणजे कधीतरी आपण जे काम केलं असतं त्याचे पैसेच नाही मिळणे कामाचे, किंवा बाकीच्या गोष्टी स्ट्रगलिंग त्याच्यामध्ये का बाबा रे द्वारकेपासून कॉलेज रोड पर्यंत पायी जाणे एखाद्या क्लायंटला भेटण्यासाठी, किंवा तेव्हा गाडी पण नव्हती. सो हे सगळं प्रोसेस करत असताना ह्या सगळ्या गोष्टी बघत गेलो. नेमकी आपल्याला काय अशी गोष्ट आहे की हे लोक मोठे कसे होतात, जे मोठे लोक आहेत, जे पैसे जास्त कमवतात, असे कशा प्रकारे करतात. मग ते एकच आहे का कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन, कस्टमरसाठी पूर्णपणे दिलेला वेळ, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी कंटिन्युअसली जर आपण पिरियडिकली करत गेलो आणि चांगली चांगली सर्व्हिस दिली तर आपल्या कस्टमर टिकून राहतील आणि त्याचबरोबर आपण पुढे काम करू. अशा प्रकारचा हा माझा जर्नीचा प्रोसेस. पहिली सायबर IT सिक्युरिटी कंपनी होती, नंतर काही दुसऱ्या देशातल्या काही लोकांबरोबर आम्ही मर्ज केलं, पण तो मर्ज जास्त वेळ टिकू शकला नाही आणि नंतर मी लुमिनोर सोल्युशन्स नावाची आमची फर्म स्थापन केली, प्रायव्हेट लिमिटेड. त्याचबरोबर सायबर अँबॅसेडर म्हणून आहे, ती एक फर्म स्थापन केली, आणि तिसरी आहे तर ती सॉफ्टवेअर कंपनी आहे, कोल्हापूरमध्ये आहे. तर अशा प्रकारच्या ह्या तिन्ही फर्म्स आता सध्या चालू आहे आणि त्याच प्रकारे पुढे जात आहेत. सो हा एक स्टेप झाला का जर्नी, एंटरप्रेन्योर जर्नी इथपर्यंत आहे. फक्त ह्या 3 पर्यंत करेपर्यंत खूप म्हणजे 2014 ते 2020 पर्यंत खूप मोठा काळ गेला आणि ह्या काळामध्ये खूप सारे स्ट्रगलिंग पॉईंट झाले. आणि असं काही नाही का कोणी करू नाही शकत. फक्त एवढंच आहे का जो एंटरप्रेन्योर ज्याला बनायचं आहे, जे आता हा सेशन बघतायत, फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, एका दिवसात किंवा एका वर्षामध्ये कधीच एंटरप्रेन्योर किंवा तुमची जर्नी सक्सेसफुल होणार नाही, किंवा असं विचार येणार नाही की नाही बाबा चला आपण एक कंपनी चालू केली, प्रायव्हेट लिमिटेड असू द्या किंवा LLP असू द्या किंवा पार्टनरशिप असू द्या, साधे एक छोट्याशा बॉन्डवरती सिंगल युजरने जरी कंपनी चालू केली, पण ती कंपनीला उभारी देण्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी 3 वर्ष म्हणजे 1000 दिवसांचा वेळ तरी लागतो. तर 1000 दिवसानंतर ती कंपनी तुमच्याशी म्हणजे काय ते कम्युनिकेट करायला चालू होते, कस्टमर्स बनतात, लोकांबरोबर नाव होतं, ह्या सगळ्या गोष्टी तयार होतात. सो मला फक्त एवढंच सांगायचं का लगेच नाही होणार, एका वर्षात नाही होणार, 2 वर्षात, त्याला कमीत कमी 3 वर्षांचा वेळ लागेल. आणि जास्तीत जास्त कमीत कमी म्हणजे जास्तीत जास्त वेळ जर पकडला तर 7 वर्षापर्यंत तुमची कंपनी जर तुम्ही किंवा तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये असाल तर 100% तुम्ही तग धरू शकाल. तुम्ही नाही काही मार्केटिंग सेल्स केलं तरी तुमच्याकडे थोडं थोडं वर्किंग होईल. जास्त मोठ्या प्रमाणात VAPT असेसमेंट म्हणजे जे सायबर सिक्युरिटी ऑडिट्स वगैरे करतात त्या प्रकारची प्रोसेस जागृत झाली. आणि प्रत्येक बँकामध्ये म्हणजे ऑल ओव्हर इंडियामध्ये 2200 ते 2500 बँक आहेत.
तर ह्या सगळ्या याच्यामध्ये फक्त महाराष्ट्रामध्ये 450 बँक आहेत. म्हणजे एक 25 ते म्हणजे अराउंड 20 ते 25% भाग महाराष्ट्रामध्ये आहे. तर सगळ्यात जास्त मोठा भाग इथं असल्यामुळे आम्हाला जास्तीत जास्त म्हणजे नाशिकमध्ये 40-45 बँक्स आहेत. सो त्यामुळे आम्हाला तो खूप मोठा इम्पॅक्ट घडला आणि आतापर्यंत मी 125 ते 130 बँक बरोबर काम केलं आणि रिसेंटली कोविडमध्ये पण चांगल्या प्रकारचे प्रोसेस आमचा झाल्या आहेत. सो ह्या प्रकारची कस्टमर प्रोसेस आणि ह्या सगळ्या करत असताना नेटविंग कडून पण आम्हाला खूप सारा सपोर्ट मिळाला. त्याचबरोबर उल्हास बोरसे सरांकडून पण एसी आहेत त्यांच्याकडून पण खूप सारा मोठा सपोर्ट मिळाला आणि ESDS कडून तुम्ही जाणतात तर ESDS कडून पियुष सर असेल किंवा संदेश सोनार सर असेल त्यांच्याकडून पण सपोर्ट मिळाला. जसं नेटविंग कडून अरविंद महापात्र सर गाडगे सर असतील त्यांच्याकडून खूप सारा सपोर्ट मिळाला. तुम्ही एकदा जर ती जर्नी चालू केली तर तुम्हाला आजूबाजूचे जे मोठे लोक आहेत ते बरोबर सपोर्ट करतात आणि ते पुढे घेऊन चालतात. हो. तर प्राची घुले स्टुडंट आहेत त्या बोलताय मिकी वायरस इज बेस्ट मूवी. ओके, मी अजून चॅट बघितलेली नाही तुमचे, तर आपण ते क्वेश्चन आन्सर वरती अजून नवीन तुम्हाला भरपूर साऱ्या मूवीज आणि अशा गोष्टी मी सांगेल का जे तुम्ही कधी बघितल्या नाही आणि ज्या तुम्ही बघितल्यात तर त्या खूप इन्स्पिरेशन तुमच्यासाठी ठरू शकतील. सायबर सिक्युरिटी हा एक मोठा इम्पॅक्ट येत आहे. तर आज काय आहे, आज आहे का चायनामध्ये चेंगडू नावाचा एक शहर आहे. त्या चेंगडू नावाच्या शहरामधून आपल्या इंडियामध्ये मोबाईल नंबर असतील, फोन नंबर असतील, म्हणजे साधे मोबाईल नंबर असतील किंवा आपले सपोज की मेल आयडी असतील किंवा ऍड्रेसेस वगैरे हा सगळा डेटा डार्क वेब वरती आहे. तर ह्या चेंगडू शहरातल्या हॅकर्सने तो डेटा घेतला आणि त्यांनी ऑस्ट्रेलियाला पण अशा प्रकारचे नोटिफिकेशन दिलं, तसं आपल्याला नोटिफिकेशन दिलंय का आम्ही 21 तारखेला इंडियावरती अटॅक करू. तर इंडियावरती काय अटॅक करणार आहे, तर इंडियावरती अशा प्रकारे अटॅक करणार, तुमचे जे मेल आयडीज असतील त्याला ते मेल पाठवतील. मेल अशा प्रकारचं असेल, एक एक असं कॅम्पेन तयार करणार ते. कॅम्पेन अशा प्रकारचं आहे, त्यात रॅन्समवेअर असू शकतो, त्यामध्ये एक मॅलवेअर असू शकतो. मॅलवेअर म्हणजे अशा प्रकारचं जर सपोज तुम्ही ते मेल वरती क्लिक केलं तर क्लिक केल्याबरोबर लगेचच्या लगेच तुमच्या सिस्टीम मध्ये किंवा तुमच्या मोबाईलमध्ये एक मॅलवेअर इन्स्टॉल होईल. जर सिस्टीम मध्ये तो इन्स्टॉल झाला तर तो रॅन्समवेअरने पूर्ण डिक्रिप्ट करून टाकेल आणि तुमच्याकडे रॅन्सम मागेल. पहिली ही गोष्ट. दुसरी गोष्ट, जर तुमच्याकडे तो इन्स्टॉल झाला तर तो रॅन्समवेअर जर नसला तर दुसरी गोष्ट असू शकते तुमच्या फोटोज किंवा इन्फॉर्मेशन, बँक डिटेल वगैरे हे चोरी करण्याचा प्रयत्न केला, जर तो लॅपटॉप मध्ये असेल किंवा सिस्टीम मध्ये असेल तर. पण जर मोबाईल मध्ये असेल तर मोबाईलमध्ये स्पायवेअर म्हणून इन्स्टॉल होईल आणि स्पायवेअर म्हणून जेव्हा इन्स्टॉल होईल तेव्हा तो पूर्णच्या पूर्ण स्क्रीन, कॉल डिटेल, रेकॉर्ड, हे सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला दाखवेल. एक डेमो तुम्हाला दाखवेल मी आणि त्या डेमो मध्ये तुम्ही पूर्णपणे बघू शकाल का काय काय गोष्टी त्यामध्ये ऍक्सेस केल्या जातात आणि काय काय गोष्टी होऊ शकतात. म्हणजे एखाद्या मोबाईल मधून आपण काय काय ऍक्सेस करू शकतो, कोणकोणत्या गोष्टी प्रोसेस होऊ शकतात ते आपण 100% बघूया. ओके, सो ह्या सगळ्या प्रोसेस त्यामध्ये येतात. तर हे लोक काय करतात, हे लोक अशाच प्रकारे कॅम्पेन करतात जे तुमचे मेल आयडीज आहेत त्या मेल आयडीजला पूर्णपणे कॅम्पेन प्रोसेस करून, म्हणजे कंटिन्युअसली वेगवेगळे मेसेज थ्रू टाकून स्पॅम मध्ये गेले असतील किंवा नवीन बॉक्स मध्ये घेतले असेल तशा प्रकारचे कॅम्पेन करून तुमच्यापर्यंत तो मेसेज पोहोचवणार. जेव्हा तुम्ही त्याच्यावरती क्लिक करणार त्याच वेळेस तुमच्याकडे हा अटॅक पॉसिबल होणार. आता फक्त हा अटॅक फक्त आपल्याकरताच आहे का? नाही. हा अटॅक फार्मा इंडस्ट्री, हा अटॅक हॉस्पिटल, हा अटॅक सर्वात जास्त मॅन्युफॅक्चरिंग आणि बँकिंग सेक्टरसाठी. तर पहिल्यांदा आपण घेऊ बँकिंगसाठी. जेव्हा आम्ही बँकिंग मध्ये काम करतो म्हणून त्याबद्दल अजून थोडं जास्त मी सांगतो. बँकिंगसाठी म्हणजे कसं, ऍक्सिस बँक, HDFC बँक ह्या तर आहेच, पण अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक जे आहेत त्यांच्यासाठी पण खूप धोकादायक आहे. त्यांच्यासाठी ऑलरेडी सर्टिनने एक ऍडवायझरी पण जारी केली, जावा रॅट नावाचा एक व्हायरस. तो जावा रॅट व्हायरस काय करतो, तुमच्या सिस्टीम मध्ये येतो. तुमच्या सिस्टीम मध्ये आल्यानंतर तो सर्व्हरचे लोकेशन देतो आणि सर्व्हरचे लोकेशन दिल्यानंतर पूर्णपणे एक बॅकडोर तयार करतो. बॅकडोर म्हणजे एक मॅलवेअर आहे तर जो मधून पोर्ट ओपन करू शकतो किंवा मधून त्याचा ऍक्सेस देऊ शकतो अशा प्रकारे. सो तिकडून येणारा जो हॅकर आहे तो हॅकर त्या व्हायरसला सांगतो की मला पोर्ट ओपन कर, लगेच तो पोर्ट ओपन करून हा मध्ये जातो आणि पूर्ण ऍक्सेस घेतो. त्याचबरोबर तो भरपूर साऱ्या गोष्टी, म्हणजे सगळं जो डेटाबेस असेल तो डेटाबेस ऍक्सेस करू शकतो किंवा आरटीजीएस करू शकतो किंवा बाकीचे जे ट्रान्झॅक्शन आहे, म्हणजे तुमच्या डेटाबेस मध्ये सपोज की बँकेच्या सर्व्हर मध्ये जर सिक्युरिटी नसेल, बरं मी फक्त एवढं सांगतो, सिक्युरिटी जर नसेल
म्हणजे फायरवॉल वेब परफेक्टली कॉन्फिगर नसेल, जर एखाद्या मेल त्यांच्याकडे आला, तो डाउनलोड झाला आणि डाउनलोड झाल्यानंतर तो त्या व्हायरसने जर त्यांची सर्व्हरची लोकेशन दिली आणि सर्व्हरचे डिटेल्स जर दिले, तर तो हॅकर त्या सर्व्हरला ऍक्सेस करून कोणत्याही डेटाबेस, जसं सुधीर सर आहे, सुधीर सरांच्या अकाउंटमध्ये जाऊन त्यांनी सुधीर सरांच्या अकाउंटमध्ये अप्रॉक्सिमेटली असं पकडा की 1 कोटी रुपये, त्या अकाउंटमध्ये जाऊन 100 कोटी रुपये केले तर त्यांच्या अकाउंटला 100 कोटी रुपये दिसतील. तर त्यांचंच अकाउंट युज करून तो व्यक्ती वेगवेगळ्या अकाउंट्सवरती, म्हणजे बाहेरच्या अकाउंट्सवरती किंवा इंडियाच्या अकाउंट्सवरती पैसे ट्रान्सफर करू शकतो. अशा प्रकारच्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. सेम ॲज कॉस्मॉसमध्ये पण अशा प्रकारे म्हणजे स्विच कॉम्प्रोमाइज करून, स्विचेस कॉम्प्रोमाइज करून त्याला तो प्रॉब्लेम क्रिएट केला गेला होता. सो अशा प्रकारचं. तर सेम ॲज मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये तसं होऊ शकतं, IT इंडस्ट्रीमध्ये तसं होऊ शकतं, फार्मामध्ये तसं होऊ शकतं. त्यासाठी एक सर्वात महत्वाचा पर्याय, तुमचं फायरवॉल जे आहे ते चांगल्या प्रकारचं कॉन्फिगरेशन करा. तुमच्या जे काही AMC वाले असतील त्यांच्याकडून चांगल्या प्रकारे कॉन्फिगरेशन करून घ्या. पहिली ही गोष्ट. पाहिजे तेवढेच पोर्ट ओपन ठेवा. दुसरी गोष्ट, सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट, कोणतेही अननोन मेल तुमच्या सिस्टीम वरती ओपन करू नका. पर्सनल मेल तर बिलकुलच नको, जे ऑफिशियल असतील तेच गरजेचं आहे. हे आहे. आणि मेलला डीमार्क नावाचं एक सिस्टीम येतं, ते पेड सिस्टीम आहे, ते तुम्ही लावून घेऊ शकता, जेणेकरून तुमच्याकडे स्पॅम मेल येणारच नाही. तर स्पॅम मेल कशा प्रकारे पाठवता हे पण मी तुम्हाला दाखवेन. सो सुधीर सर, तुमचा आणि तुमच्या एखाद्या कलिगचा एखादा मेल ID मला एकदा दाखवू शकाल? म्हणजे मला चॅट मध्ये टाका तुम्ही, मी तुम्हाला तुमच्या दोघांच्या मेल आयडीचा ऍक्सेस न घेता तुम्हाला दोघांना पण मेल करून दाखवू शकतो. तर मी ते कशा प्रकारे करतो आपण ते डेमो पण बघूया कशा प्रकारे होतं. सो अशा प्रकारची गोष्ट जर केली, म्हणजे सपोज की सुधीर सरांनी सांगितलं तर त्यांच्या असिस्टंटला तर बाबा रे, म्हणजे सुधीर सरांच्या नावाने एखाद्या हॅकरने त्यांचा मेल आयडीचा ऍक्सेस न घेता डायरेक्ट अनोनिमसली मेल पाठवला की बाबा रे, असं असं माझं सर्व्हरचे डिटेल्स आहे ते मला पाठव. तर त्याचबरोबर तुम्हाला तुमचा जो असिस्टंट आहे तो असिस्टंट तुम्हाला समजून त्या मेलला रिप्लाय करून देईल. रिप्लाय केल्याबरोबर तो डिटेल जे आहेत ते डिटेल त्या व्यक्तीला चालले जातील. त्या व्यक्तीला जर गेले तर तो पूर्णच्या पूर्ण प्रॉब्लेम तुमच्यासाठी होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या गोष्टी इंडस्ट्रीमध्ये घडल्या आहेत. सो अशा प्रकारचे भरपूर सारे प्रॉब्लेम्स हे चायना हे करू शकतं. याच्यामध्ये फक्त एकच आहे का, जो म्हणजे अवेअरनेस, जो सुमागोने आता चालू केलाय, सुमागो इन्फोटेकने, सुधीर सरांनी जे अवेअरनेस द्यायचा आहे, त्या अवेअरनेस हा एकच की आहे का ह्या सगळ्या गोष्टीपासून आपण वाचू शकतो. सो आपण पहिल्यांदा बघूया, भरपूर सारे मेल्स, भरपूर सारे लोकांनी मेल आणि सोशल मीडिया तुम्ही युज करता, बरोबर आहे. तर जेव्हा तुम्ही युज करता तेव्हा तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेता का, तुमचा जो पासवर्ड आहे तो पासवर्ड तुम्ही किती दिवसातून बदलता? अप्रॉक्स क्वेश्चन मध्ये तुम्ही टाकू शकता, क्वेश्चन आन्सर मध्ये किती दिवसातून बदलता. मला आन्सर दिसत आहे आय थिंक. अच्छा, नाही चेंज करत. 4 महिने, 1 वर्ष. ओके, काही चेंजेस कर 2-3 महिन्यामध्ये, वीकली. अच्छा, वीकली करता, 15 दिवस करता, 1 मंथ करता, ते खूप चांगल्या प्रकारचं चेंज केलाच नाही, बट ठीक आहे, चालेल. सो आपण बघूया आता काय होतं. ओके, काय होतं जर सपोज पासवर्ड नाही केलं तर. मी एक मोबाईल नंबर टाकतोय फक्त. ओके, किती वेळ? 300 मिलीसेकंद मध्ये तुमचा पासवर्ड हॅक होऊ शकतो. किती? 300 मिलीसेकंद मध्ये. आता मी काय करतो, सुधीर सरांचं नाव टाकलं, सुधीर सर, सुधीर. ओके, एस कॅपिटल घेतला, त्याच्यानंतर एक सिम्बॉल टाकला, एक नंबर टाकला आणि परत एक कॅपिटल टाकलं. ओके, 4 वीक मध्ये झाला माझा पासवर्ड. आता स्पेस दाबा. किती काय म्हटलं मी तुम्हाला? स्पेस. हा अशा प्रकारचं बटन आहे का जे तुम्हाला हॅकर पासून बऱ्यापैकी वाचवू शकतो, तुमच्या पासवर्डला बऱ्यापैकी वाचवू. आता मी एक स्पेस दाबला, मी परत एकदा स्पेस दाबतो, बघा तुमचा पासवर्ड 4 वीक्स हा स्पेस न दाबल्यावरती होता. स्पेस दाबल्यावरती 4 वीक्स टू म्हणजे एका महिन्यापासून ते 53 वर्षापर्यंत झाला. एक स्पेस दाबला 53 वर्षापासून ते 5000 वर्षापर्यंत झाला. अशा प्रकारचा हा इम्पॅक्ट येऊ शकतो आणि 100% तुम्ही याच्यावरतीच काम करा. हेच
पासवर्ड जे आहे मिनिमम 30 ते 45 डेज मध्ये तुमचा पासवर्ड चेंज झाला पाहिजे. प्रत्येकाकडे ओटीपी असणं गरजेचं आहे. प्रत्येक मेल आयडीला तुमचे जुने मेल आयडी त्यांना जर ओटीपी नसेल केलेला तर ओटीपी करून घ्या. वन टाइम पासवर्ड अशा प्रकारचा ओटीपी असं म्हणतात त्याला. तर ते जनरेट करून घ्या. ते कोणाकोणाला लागू असतं. फेसबुकला नोटिफिकेशन असतं, त्याला ओटीपी बहुतेक येत नाही. तुम्ही त्याच्यावरती तुमची प्रोफाईल लॉक करून ठेवू शकता जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर. दुसरी गोष्ट, आता तुमचं फेसबुकचं नोटिफिकेशन त्याच्यामुळे फेसबुकच्या मध्ये तुम्ही रिकव्हरी मेल आयडी टाका. तुमचा मोबाईल नंबर जो चालू मोबाईल नंबर आहे तो टाका. ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या फेसबुकच्या बाबतीत. इंस्टाग्रामच्या बाबतीत पण तेच आहे, पण इंस्टाग्रामला ओटीपी टाकता येतं. ओके, तर तशा प्रकारे ओटीपी तुम्ही टाकू शकता. सेम आहे जीमेलला तुम्ही ओटीपी टाकू शकता. तुमचे मोबाईल नंबर आता जे चालू आहे ते मोबाईल नंबर टाका. दुसरं महत्वाचं, तुमचा मेल आयडी जो रिकव्हरी मेल आयडी जो तुमचा चालू आहे तो टाका. मित्राचा मैत्रिणीचा टाकू नका, कारण की त्यालाच लक्षात राहत नाही. त्यामुळे तुमचा नंतर मेल आयडी हॅक झाल्यावरती किंवा तुम्हाला फॉरवर्ड पासवर्ड कळल्यावरती तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. त्याकरता तुमचा स्वतःचाच मेल आयडी एक तयार करा, त्याच्यावरती सुद्धा ओटीपी लावा. कारण की जेव्हा तो रिकव्हरी करायला जाईल, रिकव्हरीवरती तो पासवर्ड विचारल्यावर तो परत त्याला ऍक्सेस करेल आणि त्यांनी जर गेस केला तो पासवर्ड तर तुमचं अकाउंट पूर्णपणे गेल. सो अशा प्रकारच्या गोष्टी होतात. त्याकरता यासाठी पासवर्ड हा सर्वात महत्वाचा आहे. ओटीपी हा महत्वाचा आहे. तर व्हॉट्सअप आहे, तर व्हॉट्सअप तुम्ही जेव्हा म्हणजे व्हॉट्सअप युज करता तर व्हॉट्सअपवरती टू स्टेप व्हेरिफिकेशन म्हणून एक पॉईंट येतो सेटिंग मध्ये. तर तो जर ऍक्टिव्ह केला तुम्ही तर तुम्ही येताना पहिल्यांदा तुम्हाला मेल आयडी विचारला जातो. का मेल आयडी? का तुम्हाला जर सपोज विचारला तर त्याच्यावरती तुम्हाला फॉरवर्ड पासवर्ड करून काढता आला पाहिजे. तर मेल आयडी व्यवस्थित टाका, कॅपिटल मध्ये नका टाकू, स्मॉल मध्ये टाका, जो आहे तोच टाका. ओके, पहिली गोष्ट ती. दुसरं, तुम्ही पासवर्ड टाकताना तुम्हाला दोनदा तो पासवर्ड विचारतो. ओके, तर पासवर्ड टाकताना 1 2 3 4 5 6 असं टाकू नका. 6 अंकी पासवर्ड टाकताना जाणून बुजून वेगळा काहीतरी जो तुमच्या लक्षात राहील आणि दुसऱ्यांच्या ध्यानात येणार नाही अशा प्रकारचा पॅटर्न टाका. ओके, तो का कामी येतो? जेव्हा तुमचा व्हॉट्सअप 3 ते 10 मिनिटं तिथे सेट करता येत तुम्हाला. 10 ते 15 मिनिटापर्यंत तुम्ही जर ओपन करून ठेवलं, जर बघितलं नाही तर तो लॉक होऊन जातो. तेव्हा तुम्हाला तो पासवर्ड टाकावा लागतो. त्याकरता तो पासवर्ड लक्षात राहील असंच ठेवा. तर हा झाला व्हॉट्सअपच्या बाबतीत. म्हणजे या सगळे सोशल मीडिया आपले पूर्णपणे प्रोसेस कव्हर झाले. पण ह्या सोशल मीडियावरती एक सर्वात मोठी गोष्ट केली जाते ती म्हणजे सेल्फी. प्रत्येक जण, बहुतेक सारे, किती लोक घेतात सेल्फी? कोणी हात वरती करते का? अच्छा अच्छा, हा, हो हो, कळलं कळलं. एका मिनिटात एका काय 10 सेकंदामध्ये 20-25 जणांनी हात वरती केले. ठीक आहे, ठीक आहे. काही काही नाही म्हणतायत. ओके, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, ओके, ठीक. सो बहुतेक सारे सेल्फी घेतात. पण तुम्हाला माहिती आहे या सेल्फीचा काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो? बस बस, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो सेल्फीचा? भरपूर सारे लोक सेल्फी करतात. चला माझा सेल्फी, माझा सेल्फी, मित्रांचे ग्रुप सेल्फी, ठीक आहे, नो रे. पण एक लिमिट त्यामध्ये पाहिजे. आणि बहुतेक सारे लोक आहे ना ते टेक्नो सेव्ही नाव स्वतःला म्हणतात. मी टेक्नो सेव्ही आहे, पण टेक्नो सेव्हीच्या पाठीमागे ना ते एक काय म्हणतात, एक फेसबुकचं एक पांघरून घालून असतात. आणि टेक्नो सेव्ही म्हणजे फेसबुक चालवणं, इंस्टाग्राम चालवणं नाही. तर फेसबुक चालवणं म्हणजे काय, का तो कुठं रेस्टॉरंट मध्ये गेला त्याचा फोटो काढ टाक फेसबुकवरती, कुठं फिरायला गेला टाक फेसबुकवरती, कुठे इकडे गेला. असं नाही का आम्ही टाकत नाही. मी स्वतः पर्सनली काही फोटोज टाकले, पण ते कधी टाकले? ती ट्रिप संपून 7-8 दिवस होऊन गेले तेव्हा ते टाकले. कारण की त्यावेळेस आपलं लोकेशन असेल, त्या प्रोसेस असेल, त्या येत नाही. आता मी तुम्हाला दाखवतो. तर माझ्याकडे एक मिनिट, माझ्याकडे ती फ्रेम आहे का एकदा बघतो मी. माझ्याकडे तो फोटो आहे का? तो फोटो असेल तर मी तुम्हाला दाखवतो. एक सेल्फी जो काढला जातो आपला, कोणता एक सेल्फी, एक मिनिट मी तो फोटो काढतो फक्त माझा. एक असा सेल्फी, आम्ही एक सेल्फी काढला आणि तो सेल्फी याच्यावरती टाकला, आपल्या सिस्टीम वरती आम्ही टाकला. तर जेणेकरून आपल्याला तो बघता येईल, बाबा आपण बघूया तो फोटो कुठं काढला होता आणि काय काय गोष्टी त्याच्या येऊ शकतात. एक मिनिट. जून मध्ये असेल. ओके,
एक मिनिट हा. सापडला. मी तुम्हाला एक छोटस उदाहरण दाखवतो. मी एक लेक्चर घेतलं होतं रिसेंटली. त्या लेक्चर मध्ये मी हे सगळं दाखवलं होतं. डिटेल्स. ओके, गॉट इट. सो मी तुम्हाला शेअर करतो माझी स्क्रीन. इथे मी टाकला हाऊ सिक्युअर माय पासवर्ड .net. याच्यामध्ये कोणते, आता हे फक्त सांगून बहुतेक सारे लोक विचारतात माझा पासवर्ड स्टोअर होतो का. नाही, इथं कोणत्या प्रकारचा पासवर्ड स्टोअर होत नाही. तो फक्त कॅल्क्युलेट करतो नंबर्स किती आहे, सिम्बॉल्स किती आहे, वगैरे वगैरे या प्रकारचा आहे. इथं कोणता तुमचा पासवर्ड सेव्ह होत नाही. आता बघू आपण पिक टू मॅप म्हणून एक वेबसाईट आहे, त्याच्यावरती आपण जाऊया. आणि त्याच्यानंतर कीप प्रायव्हेट फोटोज. देन ओके, पिक टू मॅप नावाचा वेबसाईट ओपन केला. त्याचबरोबर मी एक फोटो घेतला. ओके, माझ्या एका दुसऱ्या मोबाईलने फोटो घेतलेला. तर त्या प्रकारचा हा फोटो आहे. आणि बहुतेक सारे क्वेश्चन विचारतील बघा याच्यावरती. भरपूर सारे क्वेश्चन आहे. विवो, शाओमी फोन. मला काल एका जणांनी विचारलेला क्वेश्चन आहे, त्याच्यावरती मी आन्सर करेल. विवो असेल, शाओमी असेल, बहुतेक सारे याच्यामध्ये चायना बॉयकॉट आपण म्हणतो, चायना बॉयकॉट करायचं. पण चायना बॉयकॉटचा अर्थ असा आहे का आपले असलेले जे काही डिव्हाइसेस आहे तेच पूर्णपणे बंद करायचे किंवा फोडून टाकायचे नाही. जे असलेले आहे तेच यूज करा. पण ते यूज करण्याच्या पाठीमागं पण एक तंत्र आहे. ते कसं यूज करायचं मी सांगेल तुम्हाला. तुमचा मोबाईल किंवा टीव्ही किंवा फ्रीज फोडून काहीच होणार नाही. तुम्हाला जे आहे तेच यूज करायचं. फक्त कशा प्रकारे यूज करायचं ते आपण सांगू तुम्हाला. म्हणजे तुमचा खर्च वाचेल आणि मेन महत्वाचं तुम्हाला चायना बॉयकॉट पण प्रोसेस हळूहळू करता येईल. त्याच्यावरती पण आपण नक्की बोलूया. हा एक मोबाईलच्या प्रोसेस मधून आम्ही घेतलेला डिटेल्स आहेत. काय काय डिटेल्स कॅमेरामधून येतात बघा. सगळं येतं. म्हणजे नाव येतं, त्याचे ISO, फोकल लेंथ, किती सेकंद मध्ये निघाला, 3.5 mm, किती मेगापिक्सलचा आहे, काय रिझोल्युशन आहे, त्याचं नाव काय, ओके, DPI किती आहे, कुठून ते कुठपर्यंत आहे. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे तो कुठं आहे. इथं माझं घर आहे, तर अशा प्रकारचं लोकेशन आहे. तुम्ही जर बघितलं इथे पूर्ण जे लोकेशन आहे ते लोकेशन तुम्हाला एक्झॅक्ट लोकेशन देतं. त्याला एक्झिप असं म्हणतात. परफेक्ट आहे बघा. तर अशा प्रकारचं लोकेशन तुम्हाला 100% भेटू शकतं आणि त्या सगळ्या गोष्टी इथं अवेलेबल होऊ शकतात. दिसतंय तुम्हाला? येस. सो ह्या सगळ्या डिटेल्स त्याच्यावरती भेटतात. म्हणजे आता तुमचे जे काही म्हणजे फोटोज वगैरे तुम्ही घेतात, त्या फोटोज वगैरे घेतल्यावरती तुम्हाला ह्या सगळ्या डिटेल त्याच्यामध्ये येतात आणि ह्या सगळ्या डिटेल त्याच्यावरती कव्हर होतात. आणि ह्या डिटेल्स तुमच्या फेसबुक वरती आल्यावरती हे जे फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, इथून हे लोक ही इन्फॉर्मेशन घेऊ शकतात किंवा हे सर्वच इन्फॉर्मेशन घेतात. तर बहुतेक सारे लोक म्हणतात माझा डेटा घेऊन चायनाला काय काय फरक पडणार आहे. भरपूर साऱ्या लोकांनी मला लेक्चर मध्ये पण विचारलेलं आहे का सर्व ठीक आहे पण माझा डेटा घेऊन चायनाला काय फरक पडणार आहे. एक साधा सिंपल सवाल आहे म्हणे आमचा, काय फरक पडणार. तर त्यांचा मेन आन्सर अशा प्रकारे का बाबांनो तुमचं एकच गोष्ट फक्त विचारतो मी तुम्हाला. एक कॅस्टस काय नावाची कंपनी तुम्ही ऐकली असेल, अँटीव्हायरस मध्ये आहे. त्यांनी एक अशा प्रकारचं डेमो काइंड ऑफ एक त्यांचं काय प्रमोशन आयडियाज म्हणून त्यांनी एक प्रोसेस केला होता जर्मनीमध्ये. तर तो अशा प्रकारचा होता. एका स्टॉलवरती त्यांनी सांगितलं तुम्हाला पाहिजे तितकं लोन तुमच्या स्टेटस नुसार तुम्ही घेऊन जाऊ शकता विदाउट एनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज और एनी गोल्ड मॉर्गेज, नथिंग.
तुम्हाला काहीच ठेवायचं नाही, तुमचं काही कागदपत्र ठेवायचे नाही, तुमचे प्रॉपर्टी ठेवायचे नाही, तुमचं गोल्ड ठेवायचं नाही, काहीच ठेवायचं नाही, तर तुम्ही कसं करू शकता? तर त्याचं एक सिंपल सोबर आन्सर, तर ते म्हणजे का त्यावेळेस त्या लोकांनी काय केलं, तर बाबा तिथे गेले, हाय आम्हाला पाहिजे लोन. आता सपोज एखादा व्यक्ती त्याला काय मॉर्गेज वगैरे नाही घ्यायचे चला, तर त्यांनी तिथं आन्सर काय केलं असेल का तुम्हाला घ्यायचंय ना, तर तुम्हाला एकच गोष्ट ठेवायची, तुमचा एक पर्सनल फोटो, जो असा पर्सनल फोटो का जेणेकरून तुमच्या फोटो जर व्हायरल झाला तर तुमच्या जिंदगीमध्ये तबाही येऊ शकते, अशा प्रकारचा पर्सनल फोटो तुम्हाला आम्हाला द्यायचा आहे. आता हा झाला प्रायव्हसी कॉन्सर्न, बरोबर आहे. म्हणजे आमची प्रायव्हसी आम्ही कसं देणार बाबा? मग त्यांनी सांगितलं एक तर तुम्हाला, तुम्ही हे देत नाही, तुम्हाला हे तरी द्यावं लागेल, म्हणजे जेणेकरून तुम्ही आमच्याकडं म्हणजे काय म्हणतात बांधील राहाल का तुम्ही पैसे परत द्याल, याचा अर्थ तुम्ही पैसे पळून घेऊन जा. तर 100 पैकी 99% लोकांनी ते घेतलं नाही. का? कारण की तो प्रायव्हसी कॉन्सर्न आहे. पण बाबांनो मला हे नाही कळत आहे का जेव्हा तुम्ही एम आय मोबाईल युज करता किंवा चायनाचा किंवा कोणताही मोबाईल, त्याच्यामध्ये गुगल आहे, कारण अँड्रॉइड हे गुगल आहे, त्याच्यामध्ये ज्या गोष्टी तुम्हाला पाहिजे त्याच गोष्टी ऑन करा. हे माझं आन्सर आहे. जे मी विवो वापरणार आहे किंवा शाओमी वापरणार आहे किंवा माझ्याकडे जे माझे स्वतःकडे पण आहेत मोबाईल, तर त्या प्रोसेसमध्ये वापरण्यासाठी तुम्ही वापरा, पण मागच्या साईडला तुम्हाला जे काही ऍप्लिकेशन आहेत ना त्याला फोर्स स्टॉप करा, ना की अनइन्स्टॉल करा. काही ऍप्लिकेशन आहेत ना जे जात नाही डायरेक्टली मोबाईल मधून, जसे युसी ब्राउझर जाऊ शकतं, पण काही एम आय कम्युनिटी असेल, काही अशा प्रकारचे ऍप्लिकेशन एम आय स्टोअर असेल, ते जाणार नाही. तर त्यासाठी तुम्हाला त्याला फोर्स स्टॉप करावा लागेल, जेणेकरून तो चालू पण नाही आणि बंद पण नाही. पण जेव्हा तुम्ही मोबाईल अपडेट कराल तेव्हाच तुम्हाला परत चेक करावं लागेल, एवढं काम तुम्हाला करावं लागत जाईल, जेणेकरून डेटा ट्रान्सफर होणार नाही. ही झाली महत्वाची गोष्ट. आता मी होतो ह्या प्रकारच्या याच्यावरती, म्हणजे कोणती गोष्ट होती आपली का ज्या प्रकारे आपला विवोचा मोबाईल आहे किंवा शाओमीचा मोबाईल आहे, त्या प्रकारचा डेटा जिथून चोरीला जातो, तर त्या व्यक्तींनी 99% लोकांनी फोटो दिला नाही तिथे. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या का तुमच्या मोबाईल मधून रोज अशा प्रकारचा डेटा जातोय, ते म्हणजे हे मागच्या 4 वर्षापासून आम्ही सांगतोय लोकांना का तुम्ही हे करायचं बंद करा. तुम्ही ह्या प्रकारचं जे काय ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करताय, कंटिन्युअसली इन्स्टॉल करताय आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला पाहिजे ते आलं, म्हणजे काय आलं करत राहता, त्याच्यानंतर तुमचं SMS घेऊन जातो, गॅलरी घेऊन जातो, प्रत्येक गोष्ट ए टू झेड प्रत्येक गोष्ट तुम्ही त्याची यूज केली जाते. तर ती यूज करत असताना हा प्रॉब्लेम तुमचा घडणारच आहे. बहुतेक सारे लोक मग चायना बॉयकॉटची गोष्ट करता तुम्ही आणि तुमचे मोबाईल तर चायनीजच आहे, मग त्याच्यावरती काय करणार? त्याच्यावरती हे आन्सर आहे, तर तुम्ही यूज करा, नवीन घेऊ नका. ओके, नवीन घेऊ नका. नवीन घेताना जो इंडियन असेल किंवा दुसरा सॅमसंग असेल किंवा दुसरा कोणताही मोबाईल असेल, तर घेताना त्या पद्धतीने बघा, घेताना तो मोबाईल घ्या, ना की चायनीज मोबाईल घ्या. तो हा एक सरळ सोपा आन्सर आहे त्यामध्ये. आणि ही झाली म्हणजे सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत आणि ह्या रिलेटेड बाबतीत. आता पुढचा प्रश्न जो मोस्टली भरपूर लोकांच्या याच्यात येतो तो मी तुम्हाला दाखवतो, एक मिनिट. तुम्हाला सपोज की मी तुम्हाला स्क्रीन दिसत असेल, आय थिंक, असं मी मानतो. परत एकदा टाकतो मी. हा, सो मी इथे सर्च करतो फेक. भरपूर सारे ठिकाणी ना तुम्हाला फेसबुकचे फेक हे येतात, बरोबर ना, व्हॉट्सअप वगैरे येतात का मला. आणि एक महत्वाची गोष्ट आहे, हे प्रॅक्टिकल घरी करत असताना किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टी करत असताना, म्हणजे तर फेक व्हॉट्सअप कशा प्रकारे तयार होतं किंवा ईमेल कशा प्रकारे पाठवला जातो, या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही करत असाल घरी, तर हा प्रॉब्लेमॅटिक होऊ शकतो. उद्या चालून हा क्राईम होऊ शकतो. हे फक्त एज्युकेशन साठीच आहे, ना की हे दुसऱ्यावरती प्रॅक्टिकल करण्यासाठी नाहीये. तर ही गोष्ट नीट लक्षात घ्या. आता मी सुधीर सरांनी एक मेसेज पाठवला आपल्याला, अशा प्रकारचा आपण एक तयार करूया. ओके,
दिसतंय तुम्हाला सुधीर सर? Yes, it is visible and audible. येस. सुधीर सरांचा फोटो टाकायचा, फोटो टाकू शकतो आपण. इथं फोटो घेतला आणि इथं आपण ऑनलाईन दिसतंय तुम्हाला? तर तुमचं कार्ड कोणतं आहे? Idea. आलं का सुधीर गोरडे सरांचं नाव? दिसतंय तुम्हाला? तुम्हाला इथे चॅट ऍड करायचे. फोन सेटिंग झाली? बॅटरी सेटिंग. बॅटरी सेटिंग मध्ये किती सरांची बॅटरी 86% आहे. 0% दिसलं पाहिजे. कनेक्शन वायफाय कनेक्शन, सिग्नल कनेक्शन 4G आलं पाहिजे. ओके. आणि मेसेज मध्ये गेल्यावरती ग्रीन बबल आलं पाहिजे. हॅलो सर. रीड केलंय असं पकडू आपण. ओके. टाइम स्टॅम्प द्यायचोय. ओके. अशा प्रकारे येऊ शकतो. अशा प्रकारचं आपण टाकू शकतो. दिसतंय तुम्हाला? पाहिजे तशा प्रकारे आपण त्यांच्याकडून आलेला मेसेज पण टाकू शकतो आणि त्याच्याकडून घेतलेले डिटेल्स. आता फोटो टाकायचा असेल तर फोटो इथून टाकू शकतो आपण. लक्षात? अशा प्रकारे प्रोसेस आपण करून तर ही इमेज आहे. अशा प्रकारची इमेज बनली जाते. अशा प्रकारे फेक व्हॉट्सअप तयार केलं जातं आणि फेक व्हॉट्सअप थ्रू भरपूर साऱ्या गोष्टी इथे प्रोसेस केल्या जातात. ओके. सो आता झालं हे फेक व्हॉट्सअपच्या रिलेटेड. ओके. आता मी तुम्हाला दाखवतो की सेम ॲज मला एअरपोर्टचं तिकीट करायचं आहे. ओके सुधीर सर, एअरपोर्टचं तिकीट करायचं आहे. Yes, sir. Just एक announcement मी करतो फक्त. Students, this is we are showing you this because we want to create awareness and तुमच्यासारख्या स्टुडंटला याच्यातनं काही प्रॉब्लेम्स होऊ नये म्हणून आपण हे तुम्हाला अवेअर करतोय. सो डोंट ट्राय दिस और डोंट मिसयूज दिस बिकॉज हे अवेअरनेस क्रिएट करणं आज खूप गरजेचं आहे. आपण आज मार्केटमध्ये बघतोय की लोकांकडनं लोक फसले जात आहेत. लोकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी लोकांचे पैसे कट होत आहेत. गुगल पे वरनं, फोन पे वरनं त्यांची फसवणूक होते. हे तुम्ही सुद्धा बाहेर चांगल्या पद्धतीने याचा अवेअरनेस क्रिएट करावा हे आम्हाला एक्सपेक्टेड आहे की अशा प्रकारच्या गोष्टी जर कुठे घडत असतील तर तुम्ही सुद्धा ते स्टॉप करू शकतात. आणि याच्या रिलेटेड अमर सर तुम्हाला शेवटी आय थिंक अमर सर आपला जो सायबर अँबॅसिडर प्रोग्राम आहे तो पण तुम्ही यांना शेवटी सांगा.
नक्की 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 ज्याचा नक्की. डेफिनेटली यांना फायदा होईल आणि आपल्याला सुद्धा त्यांना चांगलं एक्सपोजर देता येईल. Yes, तर नक्की. तो शेवटी आपण यांना एक्सप्लेन करूया. बट बिफोर दॅट आय रिक्वेस्ट एव्हरीबडी नॉट टू ट्राय दिस ॲट ऑल, बिकॉज दिस इज व्हेरी सिरियस यू कॅन से क्राईम. आणि त्यामुळे तुम्ही अवेअरनेस म्हणून या गोष्टीकडे बघा आणि अवेअरनेस स्प्रेड करा. तुम्हाला ठरवता आलं पाहिजे की अरे ही गोष्ट या पद्धतीने लोकांना फसवण्यासाठी वापरली जाऊ शकते आणि आपण लोकांना याचा अवेअरनेस दिला पाहिजे. थँक्यू. यू कॅन कंटिन्यू अमर सर. Yes. Yes, thank you. So, मी तुम्हाला स्क्रीन शो करतो. आता इथे तुम्हाला दिसत असेल, तुम्हाला दिसतंय? येस सर, विजिबल अँड ऑडिबल. येस येस. आता इथे आपण सुधीर सरांनाच पाठवू. सर तुम्ही सगळे एक्सपेरिमेंट आज माझ्यावरच करताय बरं का. येस येस येस, ते करणं गरजेचं आहे. तुम्ही लेक्चर तुम्ही इन्व्हाइट केलंय. ओके ओके, थँक्यू. येस येस. फ्रॉम आपण असं पकडूया, मुंबई टू सर कुठे जाणार तुम्ही? सर आय वुड लाईक टू गो स्वित्झर्लंड. चायनाला प्लीज प्लीज नो चायना सर. ओके ठीक आहे. येस. स्वित्झर्लंड इज माय ड्रीम डेस्टिनेशन. प्लीज यू कॅन सेंड मी देअर ॲटलीस्ट व्हर्च्युअली आय कॅन गो देअर. ओके ठीक आहे. आपण नंतर USA is also fine. USA is also fine. ठीक आहे. आपण इथे तिकीटचं डेट टाकली. आज डेट आहे अप्रॉक्स 21 ना. आपण Plan my टाकली trip after corona spread, sir. ओके ओके. ठीक आहे. आपण हे कोणतं घ्यायचं फ्लाईट तुम्हाला? बघा सर, सगळ्यात चांगली जी असेल ती द्या. पॅन एम पण सिंगापूर एअरलाइन्स पण चांगली. ओके ओके. ओके, हे सिंगापूर एअरलाइनचं तिकीट तुमचं, मुंबई टू USA. तर अशा प्रकारचं तिकीट. आणि वाटताना तिकिटाचा कलर बघा कसा आहे. तर जो एकदम म्हणजे का आता पेपर यूज केला गेला पेपर आहे नाही का, असा थोडासा रफली आणि खराब झालेला नॉर्मल, तशा प्रकारचा एकाने आपण फोटो काढलाय त्याच्यावरून. अशा प्रकारचे एकदम डिटेल दिसत आहे, नाव वगैरे. तर याच्यामध्ये एक अशा प्रकारचं बघितलं गेलंय की म्हणजे अप्रॉक्सिमेट 30 ते 40 वयोगटातल्या ज्या महिला आहेत त्यांना फसवण्यासाठी, किंवा जे मुलं आहेत 25 पासून ते 30 किंवा 35 वयोगटामध्ये, तर त्यांना जे सिंगल लोक असतात त्यांच्यासाठी जास्तीत जास्त हा इम्पॅक्ट केला जातो. पुण्यामध्ये एक झालेली गोष्ट आहे, 1 आठवड्यात ते 2 आठवड्यापूर्वी झालेली गोष्ट आहे. 4 महिन्यांपासून एक व्यक्ती, एक लेडी इथल्या पुण्यामधल्या एका मुलाशी ती बोलत होती. तर कम्युनिकेशन बोलता 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 फ्रेंडशिप मध्ये झालं, चांगल्या प्रकारचं कम्युनिकेशन वगैरे. तिने सांगितलं अरे आपली फ्रेंडशिप एवढी झाली आहे तर मी तुला ना एक गिफ्ट पाठवते. ओके, तर तिनं गिफ्ट पाठवलं त्याला. ती गिफ्ट आलं दिल्ली एअरपोर्टवरती. ओके, IGP एअरपोर्ट. तर तिथं एअरपोर्टवरती आलं आणि एअरपोर्टवरती आल्यानंतर त्याला फोन आला कस्टमर ऑफिस म्हणून, असं असं आहे, ह्या मॅडमने तुमच्यासाठी असं असं पाठवलंय. त्याला तो खुश झाला, अरे बापरे. म्हणजे तिला विचारलं किती पाठवलंय, 45,000 पाऊंड, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 45 ते 50 लाख रुपये. ओके, सो अशा प्रकारे पाठवतो. तो हक्काबक्का होऊन गेला. अरे 45,000 पाऊंड म्हणजे 50 लाखाच्या आसपास त्या व्यक्तीने पाठवलं. तर त्या व्यक्तीने, तो मला सांगत होता, सर मला त्या व्यक्तीने पाठवलंय आणि मला ते पैसे घ्यायचे त्यांच्याकडून, तर कसं घेणार? तर कारण की मी अगोदर त्यांनी मला फोन केला म्हणे 3 दिवसांपूर्वी. मला सांगितलं पहिल्या दिवशी 25,000 रुपये भरा आणि कस्टम मधून हे पैसे तुमचे येऊन जातील तुमच्याकडे. तर मी पहिल्यांदा 25,000 भरले. मला 50 लाखासाठी 25,000 भरणं काही म्हणजे अवघड वाटलं नाही. तर मी त्या लेडीला विचारलं की मी भरू का पैसे? मग ती म्हणजे भर. मी भरले. दुसऱ्या दिवशी परत फोन आला का सर असं असं आहे, तुमच्या ह्या लोकेशनला येण्यासाठी ना अजून मला 86,000 लागतात. ही ओरिजिनल सिम मध्ये बरं का मी सांगतोय, 86,000 लागतात. तर 86,000 त्यांनी मागितले. मी त्या लेडीला विचारलं, ती बोलली हो दे. तर मी देऊन दिले पैसे. तिसऱ्या वेळेस मला परत फोन आला का सर याच्यावरती GST लागेल आणि ह्या GSTचं खूप सारे प्रोसेस वगैरे करावं लागेल, तर तुम्हाला अजून 1,25,000 रुपये, सॉरी 1,25,000 रुपये, 2 लाख
किती 2,76,000 का 2,16,000 समथिंग, मला आठवत नाहीये, तर तेवढं त्यांनी भरलं होतं पूर्णपणे. तर 1,25,000 परत त्यांनी भरले. तर म्हणजे पण भरायच्या वेळी त्यांनी विचारलं परत त्या लेडीला, ती बोलली हो भर, तर त्यांनी भरून दिले. आता तो बोलला की एवढे सगळे पैसे भरले, हे पैसे काय नाही येऊ राहिले. तो बोलला का सर तुमचे जे काही पैसे असेल ना तुम्ही त्यातूनच काटून घ्या आणि मला द्या म्हणे ते पैसे. तर तो बोलला नाही नाही असं नाही करता येणार म्हणे, तो कस्टमवाला जो माणूस आहे ना तो म्हणे असं नाही करता, आम्हाला असं नाही करता म्हणे, मला इथे पैसे द्या, मी ते पैसे काढून तुम्हाला याच्यापेक्षा डबल देतो वाटलं तर, पण घ्या. पण ते नाही झालं. ओके. सो ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या पहिली गोष्ट या प्रोसेसमध्ये. तर त्यांनी परत चौथ्या दिवशी फोन केला, तर जीएसटी साठी तुम्हाला 4,00,000 रुपये भरावे लागतील. तर मी त्याला विचारलं बाबा हे सगळं ठीक आहे, तू 4,00,000 रुपये सर म्हणे, आता मी 4,00,000 रुपये जमा करतोय आणि ते पैसे भरून देतो म्हणे, मला ते 50,00,000 रुपये घ्यावे लागतील. तर माझ्या मैत्रिणीने पाठवले, मला मोबाईल फोन पाठवलं तिने, सगळं झालं. म्हणलं बाबा रे तुझं लग्न झालंय का? तो म्हणे हो लग्न झालंय. ओके, तू प्रोफाईल वरती काही ठेवलं होतं का असं काही सिंगल वगैरे काही? म्हणजे हो माझं बऱ्याच दिवसात जुनच प्रोफाईल आहे, ती काही मी बघितलं नाही म्हणे, तसंच ठेवलंय. ओके बरोबर ठीक आहे म्हटलं. आता दुसरी गोष्ट अजून काय झाली, तर म्हणे हे सगळं करून आम्ही 4-1 महिन्याची आमची दोस्ती आहे म्हणे. तर त्याच्यानंतर त्या लेडीने मला हे सांगितलं, मी त्याला एक गोष्ट म्हणलं मित्र आहे का कोणी जवळ? तर त्याला जवळ बोलवलं, तर एका मित्राला सांगितलं मला त्याला धरून ठेव पहिल्यांदा, मी जे सांगतोय ते एकदा ऐक म्हटलं लाऊडस्पीकर वरती, त्याला बसून ठेव खुर्चीवरती आणि त्याला सांगितलं की बाबा तो जो मुलगा जी मुलगी तुझ्याशी बोलत होती ती मुलगी नव्हती, तो मुलगा होता. ओके, पहिली तर गोष्ट ती. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, जे तुझे पैसे गेले ते काही परत येणार नाही, कारण की ते तू भरलेले पैसे, ना की तुझ्याकडून हॅक केलेले पैसे. त्यामुळे तो पैसे आल्याबरोबर त्यांनी ते सगळे लंपास करून टाकले, 5-5, 10-10 हजाराच्या छोट्या छोट्या याच्यामध्ये वेगवेगळ्या अकाउंटला पाठवून दिले. त्यामुळे ते पैसे तुझ्याकडे येणार नाही. आणि ती मुलगी नव्हती, तो मुलगा आहे, ती तुझ्याशी बोललेली नाही. नाही नाही म्हणे मला आवाज यायचा म्हणे तसा, मुलीचा आवाज यायचा. म्हणलं तसं काही नाहीये, मुलीच्या आवाजसाठी व्हॉइस चेंजर पण बदलतात. पण तिने फोटो दाखवला का म्हणलं तुला? नाही व्हिडिओ कॉलवरती काही बोलणं नाही झालं म्हणे, पण व्हॉइस कॉलवरती बोलणं झालं. म्हणलं ते व्हिडिओ व्हॉइस चेंजरनी चेंज करता येतो आवाज, पण ती मुलगी नाहीये. आणि ते सगळे इंडियामध्ये बसणारे हॅकर्सच आहेत. हॅकर्स नाही म्हणता येणार त्यांना, एक फ्रॉडस्टर आहेत. तर ते फ्रॉडस्टर काय करतात, एक झारखंडमध्ये एक असं म्हणजे काय म्हणतात, झारखंड एक मध्ये जमतारा नावाचा एक जिल्हा आहे, काय सॉरी तालुका प्लेस आहे. ही तालुका प्लेस अशा प्रकारची गाज आहे, नेटफ्लिक्स वरती सुद्धा आलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. 2013 मध्ये ह्या लोकांना खायचे वांदे होते. आता सध्या स्थितीला त्यांच्याकडे पेंट हाऊस आहे प्रत्येकाकडे. एवढा सगळा पैसा त्यांनी जमा केला. कशा प्रकारे जमा केला? वॉचमनच्या नावावर कार्ड घे, याच्या नावावर कार्ड घे, त्याच्या नावावर कार्ड घे आणि त्याचं कार्ड घेऊन त्याच्याच अकाउंट तयार करून त्याच्याबरोबर ते पैसे काढले यायचे आणि त्या लोकांना 500-600 रुपये देऊन 50-60 हजाराचा माल डायरेक्ट दुसरीकडे, म्हणजे पैसे जे आहेत ते डायरेक्टली दुसरीकडे लंपास करून टाकायचे. अशा प्रकारच्या गोष्टी तो कंटिन्युअसली ते लोक करत होते. आता ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना तर त्यांना पोलिसांनी पकडलं नसेल का? यस पकडलं, पण ती पोलीस त्या पद्धतीने ज्या पद्धतीने ते काम करत होते त्यांना सुद्धा ते सापडत नव्हते. आपल्या पोलिसांनी सुद्धा, नाशिक पोलिसांनी सुद्धा बहुतेक सारे लोकांचे पैसे परत आणले, तिथं जाऊन परत आणले, तिथं जाऊन त्यांना पकडून आणलं. त्यामध्ये आहे देसले सर, दीपक देसले सर म्हणून, त्यांनी 100% ही कामगिरी केली आणि त्यांच्या टीमनी पण परफेक्टली पवार सर आणि कुटे सर आणि बोरसे सरांच्या सूचनेवर जाऊन त्यांनी ती 100% ते पैसे आणलेले. अशा भरपूर साऱ्या गोष्टी आहेत. सो याच्यामध्ये पण अजून अशा नंबर ऑफ गोष्टी का जे हॅक करण्याच्या प्रोसेसमध्ये येत, त्या म्हणजे कसं कॉल करून तुम्हाला तुमचं क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डचे डिटेल मागणे, त्याचबरोबर डिटेल मागून दुसऱ्या वेळेस परत एकदा कॉल केल्यावरती सगळे डिटेल असतात, त्याचबरोबर तुमचा सीव्हीव्ही कोड मागे, किंवा अशा प्रकारच्या पण काही गोष्टी म्हणजे प्रामुख्याने बाहेर आल्या आहेत. त्या म्हणजे की तुमचा जो पण अकाउंट नंबर असेल, ओके, त्या अकाउंट नंबर किंवा तुमचा गुगल पे असेल. आता बहुतेक साऱ्या याच्यामध्ये मागे असं कळलं का कमीत कमी 5-1 लाख की 10-1 लाख लोकांचे जे काही युपीआय आयडी आहेत, ओके, म्हणजे जसं की तुमचा गुगल पेचा आयडी आहे ना, तशा प्रकारचा भीम युपीआय आयडी असतो. तर तो युपीआय आयडी लीक झाले, त्याच्यानुसार त्याचे नाव डिटेल्स वगैरे सर्व. त्या व्यक्तीला जर कॉल केला, त्या व्यक्तीला जर सांगितलं का तुम्हाला 10 लाखाची लॉटरी लागली, किंवा असं समजा आलं की 5,000ची लॉटरी लागली, तर विश्वास ठेवतो मला 5,000ची लॉटरी लागली, तर तुम्ही काय करा, गुगल पे वर जा आणि किंवा मी एक क्यूआर स्कॅन देतो, त्याच्यावरती क्यूआर स्कॅन वरती स्कॅन करा, मी तुम्हाला पैसे पाठवण्यासाठी
म्हणजे तिला पैसे पाठवले ते स्कॅन करा आणि तुम्ही तुमचा डिटेल टाका. तर जेणेकरून तुमचे डिटेल आल्याबरोबर लगेचच्या लगेच तुमचे सगळे डिटेल आल्याबरोबर तुम्हाला पैसे भेटून जाते. तर अशा प्रकारचा QR कोड दिला जातो आणि तो QR कोड ऍक्सेस करून तो तुम्ही जर ऍक्सेस केला आणि त्याच्यावर जर पे केलं तर तुमचे पैसे जाऊ शकतात ना की येऊ शकतात. तर एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, गुगल पे यूज करता किंवा फोन पे व्हॉट एव्हर जो पण UPI किंवा डिजिटल ट्रान्झॅक्शन तुम्ही करता त्यावेळेस तुम्हाला जर पासवर्ड टाकायची गरज जर पडली याचा अर्थ तुम्हाला पेमेंट द्यायचं आहे. ओके. आणि जर पासवर्ड टाकायची गरज नाही पडली याचा अर्थ तुम्हाला पेमेंट घ्यायचं आहे. तर घेण्यासाठी काहीच टाकायची गरज पडत नाही, तर आपाप पैसे येऊन लागतात. ओके. तुमचा UPI ID दिल्यावर ते बरोबर येतात. तुम्हाला कुठं स्कॅन करायला लावलं याचा अर्थ तुम्हाला पैसे द्यायचे आहे असं सांगितलं जातं. त्याकरता हे लोक बोलण्यामध्ये गुंतवतात. आप एक बार करके तो देखो, आप एक बार करके तो देखो, UPI ID स्कॅन करके तो देखो. स्कॅन करने के बाद तिथं खाली लिहिलेलं असतं 10 रुपये, पण ऍक्च्युली 2000 रुपयाची अमाऊंट ट्रान्झॅक्शन असते. हे त्यांना शिकवलं जातं. ते कसं डिप्लोमा, इंजिनिअरिंग सगळ्या गोष्टी आहेत. झारखंडमध्ये फ्रॉड कसा करायचा याचे क्लासेस आहे. जसे सुधीर सर तुम्ही घेतायत ना क्लासेस का जावा, .NET किंवा बाकीचे सगळे कोर्सेस वगैरे, तशा प्रकारचे कोर्सेस तिथं घेतले जातात का फ्रॉड कसा करायचा. तर हे कोर्सेससाठी पोलिसांनी खूप आळा त्याचा घालण्याचा प्रयत्न करताय आणि पूर्ण भारत सरकारने याचं इव्हॉल्युशन काढलं का यांनी किती लुटलेलं आहे. तर यांनी अप्रॉक्सिमेटली 85,000 करोड रुपये लुटले आतापर्यंत या 5 ते 7 वर्षामध्ये. डिजिटल इंडिया झाला पण सिक्युअर डिजिटल इंडिया, सेफ डिजिटल इंडिया व्हायचा बाकी अजून. तर ते हे सगळं तुमच्या हातात आहे आणि एकच की आहे ती म्हणजे अवेअरनेस की. अवेअरनेस केल्यावरतीच तुम्हाला कळेल का. फक्त तुम्ही घरी गेल्यानंतर तुमच्या मित्रांना सगळ्यांना ह्याच गोष्टी परत सांगा. आपल्याकडे अजून सारे प्रॅक्टिकल्स आपण बघू, पण ह्या गोष्टी सांगणं खूप जास्त महत्वाचं आहे. आणि तुम्ही ही सगळी गोष्टही तुमच्या फेसबुकवरती लिहू शकता. सुधीर सरांना तुम्ही टॅग करू शकता. सुमाग इन्फोटेकला तुम्ही टॅग करू शकता. सायबर अँबॅसेडरला तुम्ही टॅग करू शकता. तुम्ही काय शिकलात आणि तुम्हाला काय काय करायचं आहे आणि तुम्ही काय करणार आहात ह्या सगळ्या लेक्चरमध्ये, हे सगळं तुम्ही करा नक्की. सो त्याचबरोबर अजून एक सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट, ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना म्हणजे जे लोनच्या रिलेटेड फ्रॉड असेल किंवा इन्शुरन्सच्या रिलेटेड फ्रॉड असतील, ह्या सगळं करत असताना अजून एक गोष्ट महत्वाची आली. जे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटवाले जर सपोज फेसबुक लाईव्ह जर बघत असतील मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटवाले, तर त्यांनी नक्कीच लक्ष द्या ह्या गोष्टीकडे. का जे IT असतील किंवा इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे व्यक्ती असतील त्यांनी नक्की लक्ष द्या. तुमच्याकडे एक अशा प्रकारचा एक मेल तुमच्या मेलवरती त्यांनी जे कॅम्पेन केलं त्यामध्ये आला असू शकतो का तुमचे सगळे, त्या मेलमध्ये असं लिहिलेलं आहे की तुमचे सगळे फोटोज, तुमचे सगळे डिटेल्स आम्हाला माहिती आहे, तुम्ही काय काय सर्च करता आम्हाला सगळं माहिती आहे आणि तुमचे सगळे फोटोज वगैरे तुम्ही कुठं कुठं मोबाईल घेऊन जाता, तुमच्या मोबाईलमध्ये काय काय फोटोज आणि व्हिडिओज आहे हे सगळं आम्हाला माहिती आहे. जर तुम्ही आम्हाला एवढे पैसे जर दिले नाही तर 100% आम्ही तुम्हाला तुमच्या फेसबुकवरती 100% आम्ही तुम्हाला हे करू, काय ब्लॅकमेल केलं जातं या गोष्टीने आणि आम्ही सगळे डिटेल्स, सगळे स्क्रीनशॉट्स वगैरे तुमच्या सगळ्या घरच्यांना पाठवून देऊ आणि तुम्हाला प्रॉब्लेम क्रिएट करू जर तुम्ही पैसे नाही पाठवता. पैसे किती असतात? 1 लाख 2 लाख रुपये. तेवढ्यासाठी इंडस्ट्री पर्सन 100% देऊ, बाबा मला ब्लॅकमेल करतोय म्हणून सोडून देतात. बहुतेक सारे लोकांनी मला कॉन्टॅक्ट केले आणि सांगितलं अरे अमर मला अशा प्रकारचा एक मेल येतोय. तर मग त्यांना सांगितलं सर त्यांना फक्त रिप्लाय काहीच करू नका, काही दुर्लक्षित करा, काही होणार नाही, तुमचा कोणताही डेटा चोरीला गेलेला नाही, काहीच नाही. हा फक्त एक अफवा आहे आणि ही प्रोसेस ती काय ठरवताय का आपला डेटा चोरीला गेलाय जेणेकरून आपण आपले पर्सनल फोटोज नको जायला म्हणून ते केलं जातं. मुलींच्या बाबतीत एक काही केसेस आम्ही मध्ये काही 1-1.5 वर्षापूर्वी काही सॉल्व्ह केलं. त्यामध्ये काही मुलींचे फोटोज फेसबुकवरती अशा प्रकारे टाकले जातात म्हणजे स्वतःचेच फोटो, जे फोटो काढून एक आयडेंटिटी थेफ्ट केला जात होता. तो अशा प्रकारे होता का त्या मुलींना त्रास देण्याचा किंवा त्यांच्या मैत्रिणींबरोबर बोलण्याचा किंवा त्यांच्या मित्रांबरोबर बोलण्याचा किंवा घरच्यांबरोबर तिची इमेज खराब करण्याचा अशा प्रकारचा हा प्लॅन त्यांचेच मित्र करत होते. अशा भरपूर साऱ्या गोष्टी घडतात. त्याकरता तुम्ही तुमचे प्रोफाईल फोटो ठेवाल तर ते लॉक मध्ये ठेवाल का जेणेकरून तुमचेच फ्रेंड बघू शकतील, दुसरे फ्रेंड नाही बघू शकणार. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट ती म्हणजे तुमच्या फेसबुक फ्रेंड लिस्ट मध्ये तुमचे मित्र जर नसतील त्यांना आजच अनफ्रेंड करा जे तुमच्या ओळखीचे नाहीयेत. जर तुमच्या ओळखीचे आहेत तर तुम्ही ठेवा,
जर ओळखीचे नाहीत तर प्लीज त्यांना रिमूव्ह करा. उद्या चालून तेच लोक तुमच्या प्रॉब्लेमचं कारण होऊ शकतं. आणि ह्या करिअरच्या वाटेवर चालत असताना ना एक छोटासा दगड पण तुम्हाला मोठ्या डोंगरा एवढा वाटू शकतो. एक छोटीशी प्रोफाईल हॅक जरी झाली तर तुम्ही 1-1.5 महिना डिस्टर्ब होऊन जाल. त्याकरता सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे त्यापासून बाजूला राहा. ओके, सो ही एक महत्वाची गोष्ट आपण बघितली या सगळ्या गोष्टींमध्ये. अजून एक जसं मोबाईलच्या रिलेटेड आहे. तुमचा मोबाईल जर म्हणजे हॅक झालाय तर सिस्टीम जेव्हा एखादा मॅलवेअर येतो तर मॅलवेअर काय करतो, तो जो मॅलवेअर येतो तो मॅलवेअर काय करतो ते आपण बघूया. याचबरोबर आपण एक महत्वाची गोष्ट बघूया. मी बहुतेक साऱ्या ठिकाणी याचं प्रेझेंटेशन सांगितलं आहे, काय करायचं कसं करायचं ह्या बाबतीमध्ये आणि काय काळजी घ्यायची. सो तुम्हाला दिसेल इथे, घरी प्रयत्न करू नका. तुम्हाला टाइमलाईन दिसते इथे, टाइमलाईन, ब्राउझिंग डिटेल्स, कॉल टाइम रेकॉर्ड. ओके, त्याचबरोबर तुम्हाला एक छोटा याच्याचा SMS रेकॉर्ड, कॉन्टॅक्ट बुक, ब्राउझिंग डिटेल्स, रेस्ट्रिक्शन करता येऊ शकतं, ऍप डिटेल काढता येतात, डिव्हाइस इन्फॉर्मेशन काढता येते, या सगळ्या डिटेल येतात. रिमोट कंट्रोल घेता येतं. कॉल रेकॉर्डिंग म्हणजे कोणकोणती कॉल रेकॉर्डिंग? तुमची साध्या कॉलची रेकॉर्डिंग, व्हीओआयपी म्हणजे तुमच्या व्हिडिओ कॉलची रेकॉर्डिंग. हे जे पॅरेंट्स असतील त्या पॅरेंट्स तुमच्या लहान मुलांकरता आता जे लाईव्ह सेशन्स वगैरे घेत आहेत, म्हणजे जसं की सपोज झूम मीटिंग वरती दररोजचे लेक्चर्स वगैरे घेत चालले, तर भरपूर साऱ्या याच्यामध्ये आता काय होतंय की लेक्चर वगैरे पहिल्यांदा मुलांकडे मोबाईल नाही द्यायचे, लहान मुलांकडे, पण पालकांना आता द्यावाच लागतो तो मोबाईल. पण तो मुलगा 2 तासाचं लेक्चर असतं आणि 4 तास त्याच्यावरती गेम खेळतो. तर त्या गोष्टींना कंट्रोल करण्यासाठी हे सॉफ्टवेअरचा यूज केला जातो पॅरेंटल कंट्रोलसाठी. तर अशा प्रकारचं व्हीओआयपी रेकॉर्डिंग, लाईव्ह रेकॉर्डिंग, या सगळ्या गोष्टी ते ऍक्सेस करू शकतो. बरं चला, सोशल मीडियामध्ये काय काय ऍक्सेस केलं जाऊ शकतं बघा मॅलवेअर थ्रू. व्हॉट्सअप, फेसबुक मेसेंजर, इंस्टाग्राम, विचॅट, आयमो, हँगआउट, लाईन, टिंडर, स्नॅपचॅट, टेलिग्राम, किक, स्काईप, बीबीएम, हाईक, हे सगळं ऍक्सेस केलं जाऊ शकतं विदाऊट तुम्हाला न सांगता. हे सगळं ऍक्सेस केलं जाऊ शकतं. त्याकरता तुमच्या मोबाईलमध्ये जर अशा प्रकारचे काही परमिशन असलेले अननोन ऍप्लिकेशन असतील तर ते लगेच बंद करा. जर चायना मोबाईल असेल, चायना मोबाईल म्हणजे शाओमी असेल, विवो असेल, वन प्लस असेल, अशा प्रकारचे फोन असतील तर त्याच्यामध्ये जाऊन बाकीचे ऍप्लिकेशन तर डिलीट कराच करा. पण त्याचबरोबर एक सर्वात महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे तुमच्या मोबाईलमध्ये असलेले ते इंटरनल ऍप्लिकेशन त्याला फोर्स स्टॉप करा, ना की अनइन्स्टॉल करा. अनइन्स्टॉल केल्याबरोबर ते जातात, पण अपडेट केल्याबरोबर ते परत येतील आणि परत प्रॉब्लेम क्रिएट करतील. त्याकरता त्याला फोर्स स्टॉप करा, जेणेकरून तो न्यूट्रल पोझिशन मध्ये राहील, डिलीट पण होणार नाही, येणार पण नाही आणि जाणार नाही. तर अशा गोष्टी करणं तुमच्या सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे. फेक असलेल्या ज्या गोष्टी त्याच्यापासून सावध राहा. व्हॉट्सअपच्या ज्या फेक गोष्टी आहेत त्याच्यापासून सावध राहा. वरती अजून एक महत्वाची गोष्ट येते ती म्हणजे, एक मिनिट आता याला मी बंद करतो. ओके, हा, सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट येते की तुमच्या बरोबर जर सपोज की तुमचे आधार कार्ड असेल, पॅन कार्ड असेल किंवा कोणतेही डिटेल हॉटेलमध्ये मागत असतील तर त्यावेळेस तुम्ही ज्यावेळेस आधार कार्ड द्याल त्याच्यावरती साईन करून द्याल. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. त्याच्यामुळे सुद्धा फ्रॉड होण्याचे चान्सेस खूप जास्त प्रमाणात आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, तुमचा थंब जर एखाद्या ठिकाणी अशा प्रकारचे फ्रॉड घडत होते तर हे डिसेंबरच्या आसपास अशा घडताना दिसून आले होते. खेड्यापाड्यात ते लोक जातात, त्यांना सांगितलं जातं का तुम्हाला लॉटरी लागले वगैरे वगैरे,
तुम्ही इथं थंब ठेवा आणि त्यांच्या नावावरती काही पॉलिसीज काढल्या जातात, त्यांच्या नावावर काही इन्शुरन्स किंवा काही अशा प्रकारच्या काही गोष्टी ज्या त्यांना माहीतच नसतात, अशा प्रकारच्या काही गोष्टी केल्या जातात किंवा ट्रान्झॅक्शन केले जाऊ शकतात. त्याकरता कोणत्याही गोष्टी म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही साईन द्यायचे किंवा तुमचा फोटो द्यायचे किंवा काही डिटेल द्यायचे. आता तुमचा अंगठा गरजेचा आहे कारण आधार कार्ड त्याला संलग्न आहे, तर त्या गोष्टी करताना त्याला विचारून घ्या तर काय तुम्ही अंगठा कशासाठी घेताय, काय घेताय. ओके, हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट. दुसरी याच बरोबर या सिमिलर गोष्ट म्हणजे का तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये जेव्हा जातात तेव्हा तुमचं डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड तुम्ही देताना वेटरला म्हणता, वेटर हे क्रेडिट कार्ड घे किंवा डेबिट कार्ड घे, जा, माझा पासवर्ड 1234 आहे. माझा तसा नाहीये पण सांगतो, तो माझा पासवर्ड 1234 आहे. आणि तिथं जाऊन तो वेटर काय करतो, अशा प्रकारची गोष्ट बीपीसी मध्ये घडलेली आहे. तो काय केला त्याने, त्याच्याकडे स्कीमर होतं. स्कीमर म्हणजे काय असतं मी तुम्हाला दाखवतो. स्कीमर म्हणजे काय असतं. स्कीमर कार्ड रीडर, एक मिनिट, हा मी तुम्हाला, हा सापडलं. हे तुम्हाला दिसतंय स्कीमर कार्ड रीडर. हे स्कीमर कार्ड रीडर अशा प्रकारचे एक नॉर्मल म्हणजे ज्याची किंमत पण जास्त नाहीये, त्याच्याबरोबर त्यांनी पूर्ण डिटेल दिले जातात. म्हणजे एटीएमचे जे काही डिटेल्स आहेत ते डिटेल्स सगळे दिले जातात. हे बघा, अशा प्रकारचं एटीएम विथ सगळे डिटेल्स आहेत. त्याला चार्ज करायचं, त्याच्याबरोबर फक्त स्कीम करायचं. स्कीम केल्याबरोबर तुम्हाला सगळे डिटेल त्याच्यावर भेटून जाणार. हे सगळे डिटेल त्याच्या भेटून जाणार. अशा प्रकारचं एक गोष्ट. हे बघा, याच्यावरती हे बघा किती $94 मध्ये हे सगळं भेटतं. इतक्या सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहे. ही चायनीज कंपनी आहे. अशा प्रकारे ते हॅक केलं जातं. म्हणजे कसं, तुमचं कार्ड घेतलं, त्याला स्कीम केलं आणि स्कीम केल्याबरोबर म्हणजे कशा प्रकारे स्कीम केल्याबरोबर तुमचे सगळे डिटेल त्याच्याबरोबर जातात. त्याच्याबरोबर पासवर्ड असतो, तो पासवर्ड फक्त लक्षात ठेवायचा, त्याने तो डिटेल मध्ये लिहून घ्यायचा. अशा प्रकारचं काम केलं. बीकेसी मध्ये 3.5 कोटी, 3.5 कोटी रुपये फक्त 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये त्या रेस्टॉरंटच्या वेटर्सने लुटले लोकांकडून. कारण की बीकेसी मध्ये राहणारा कोणताही व्यक्ती मिनिमम त्याचं मंथली वेजेस 3 ते 3.5 लाखाच्या आसपास मंथली असतं. त्याचं जे काही पेमेंट येणं जे असेल, तिथले जे ऑफिस आहे ते खूप मोठ्या प्रकारची नॅशनल ऑफिस आहे, त्यांचं मंथली इन्कम तेवढ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीने तिथे रेस्टॉरंट मध्ये काम केलं आणि स्कीम करत डिटेल काढले आणि एका रात्रीत सगळ्यांचे पैसे उडवले. अशा प्रकारच्या गोष्टी होतात. त्याच्यात याकरता सावधान राहा. त्या व्यक्तीला बोलवा, तुम्हाला पाहिजे ओटीपी, तर ओटीपी म्हणतो, त्याचा पिन नंबर टाका, वरून हात लावा. असा जेव्हा तुम्ही स्कीमर वरती असतात ते म्हणजे सिस्टीम वरती असतात त्याच्यावरती हात लावा आणि मग तो पिन टाका. जो पिन टाकायचा तो असा पिन टाका. जर एटीएम मध्ये जसं टाकतात तसं एटीएम मध्ये टाकताना पण तशाच प्रकारे टाका, जेणेकरून तो एटीएम बघणार नाही. आणि एटीएमचा कार्डचा पिन नंबर सुद्धा कमीत कमी 45 दिवसांमध्ये बदला, कारण की जेणेकरून तो प्रॉब्लेम क्रिएट होण्याच्या अगोदर तुम्हाला तो सिक्युअर करेल. ओके, अच्छा, ओके. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये सगळ्यात महत्वाचं एक गोष्ट येते, ती म्हणजे तुमचं काय म्हणतात अकाउंट नंबर असेल, तुमचे डिटेल्स असतील, जे तुमच्या मोबाईलमध्ये जर सेव्ह असेल तर 100% ते दुसरीकडे प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतो आणि तुम्हाला खूप मोठ्या बहुतेक सारे लोक जे आहे ना घेतात. म्हणजे तुमचे मोबाईल्स असेल की सेल्फी काढणं असेल किंवा भरपूर साऱ्या गोष्टी इकडे सेव्ह करणं, तिकडे सेव्ह करणं असेल, टिकटॉक असेल. आता तर हे म्हणजे काय म्हणतात चायनीज ऍप्लिकेशन बॅन करण्याचं जे सॉफ्टवेअर आलंय, चायनीज रिमोट चायनीज ऍप, ते यूज करून तुम्ही केलं, पण त्याच्यानंतर ते ऍप्लिकेशन परत ठेवायचं का सिस्टीम मध्ये, तर ठेवलं नाही तरी चालतं. त्याचं काही प्रॉब्लेम नाही का एखादा ऍप्लिकेशन आला म्हणून आपल्याला कळेल असं नाही. कोणतं ऍप्लिकेशन तुम्हाला, जे ऍप्लिकेशन तुम्ही युज करण्याचा प्रयत्न करता, जे गेम्स वगैरे करता, ते जर त्या पद्धतीने तुमची इन्फॉर्मेशन चोरण्याचा प्रयत्न करतात तर ते ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल न केलं बरं. आणि कोणत्या ठिकाणी तुम्ही जर डेटा देत असाल तुमचा स्वतःचा, तर तो जपून द्या. उद्या चालून तुमच्या त्या डेटाचा मिसयूज करून काहीही प्रमाणात प्रॉब्लेम क्रिएट केला जाऊ शकतो. मूवीज मध्ये सांगायचं झालं तर हॅकर्स नावाचं मूवी किंवा मिकी वायरस जसं सांगितलं तसं डायहर्ट झालं, किंवा तुम्ही अजून रिटर्न ऑफ अभिमन्यू हा मूवी 100% बघा. रिटर्न ऑफ अभिमन्यू
तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघू शकता. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही जेव्हा बघाल तर तुम्हाला नक्की कळेल की काय आहे. रोबोट जसं आहे, रोबोट नावाचे मूवी त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. डायटचे सगळे सीझन त्याच प्रकारचे आहे, पण फोर्थ सीझन तुम्हाला सगळ्यात जास्त इन्स्पायर करेल त्या गोष्टीमध्ये. तुम्हाला जर स्टोरीज वाचत असेल हॅकरच्या रिलेटेड, तुम्ही केविन मिटनिक हा सर्वात पहिला, जगातला पहिला हॅकर मानला जातो. त्यांनी अमेरिकन जे बस असतात त्या बसमध्ये असणारे जे तिकीट सेंटर असतात त्याच्यावरती एक कार्ड पास यायचा, त्या पासला त्यांनी हॅक करून दाखवलं होतं, पण तिथल्या लोकांनी ते ऐकलं नाही आणि त्यांनी कमीत कमी त्या कार्डच्या कॉपी कमीत कमी 20,000 कॉपी विकल्या. जे एक कॉपी बनवली तर ती वर्षभर तुम्ही तिकीट फ्री अशा प्रकारचं त्यांनी करून दिलं होतं. तर त्या प्रकारच्या त्याला अटॅक पण झाली. नंतर त्याला 3-4 वर्ष विदाउट कम्प्युटर ठेवलं गेलं. त्याला सांगितलं कम्प्युटरला हात नाही लावू शकतो, हाच तुझ्यासाठी एक मोठा पनिशमेंट असेल. त्याला जेलमध्ये ठेवलं गेलं. त्याने काही पुस्तकं लिहिलं त्याच्यानंतर आणि तो सगळ्यांचं इन्स्पिरेशन बनला. केविन फ्री नावाचं एक कॅम्पेन पण चालू केलं. पिवळ्या कलरचे बोर्ड्स आहेत गाडीच्या पाठीमागे 94-95 आसपास, आणि तेव्हापासून नंतर त्याला मग फ्री केलं गेलं. अशा प्रकारची केविनची स्टोरी ते पण तुम्ही वाचू शकता. हा मनी हाइस्ट पण आहे, पण काइंड ऑफ एवढं काही त्याच्यामध्ये नाहीये जेवढं बाकीच्या मूवीज मध्ये, हॅकर्स वगैरे मूवीज मध्ये आहे तेवढं तुम्ही बघू शकता. सो टेक्नॉलॉजी तुम्ही अपनावा सर्व ठीक आहे. ह्या सीएच असेल किंवा एनसीएससी असेल, सीएचएफआय असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी करण्याकरता फक्त नावाला नका करू. त्यावर मला सर्टिफिकेशन करायचं पण नाही, तो एक आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करा की जस्ट मला हे करायचं आहे. एनी ऑफ कंडिशन तुम्हाला झोपेत जर विचारला तर ती गोष्ट सांगता आली पाहिजे. तुमच्या ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला एकही वेळा विचार नाही करता आला पाहिजे की हा बाबा रे नाही आता मी काय करू, मी कसं करू. नाही, त्या गोष्टी इतक्या आत्मसात पाहिजे की यस मला ही गोष्ट विचारली, मला आन्सर माझा लगेच तयार पाहिजे. एवढ्या प्रमाणात त्याला आत्मसात करा. आणि 100% युडियम वरती भरपूर सारे कोर्सेस अवेलेबल आहे, त्या प्रोसेस अवेलेबल आहे. पण सगळ्यात जास्त महत्वाचं तुमचं सेल्फ लर्निंग हे सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. सेल्फ लर्निंग जर तुम्ही करत ही लवकरात लवकर जाऊ शकेल. आणि सुधीर सरांकडे जर तुम्ही म्हटलं तर सुधीर सर सुद्धा या प्रकारचं प्रशिक्षण जर ठेवत असतील, जेव्हा फिजिकली चालेल तेव्हा फिजिकली सेशन वगैरे ठेवले तर त्यांच्या ऑफिसला तुम्ही भेट द्या. तिकडं भरपूर साऱ्या प्रमाणाचे कोर्सेस वगैरे अवेलेबल आहे. ते शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करा. नुसतं तुम्ही म्हणजे काय म्हणतात सायबर सिक्युरिटी गेला म्हणजे सगळं आलं असं नाहीये. तुम्ही सायबर सिक्युरिटी मध्ये नेटवर्क वगैरे शिकू शकता. तर तुम्हाला जर शिकायचं असेल तर तुम्हाला अँड्रॉइड पण शिकावं लागेल, तुम्हाला जावा पण शिकावं लागेल, तुम्हाला थोडंफार नॉर्मल कोडिंग पण शिकावं लागेल. तर ते कोडिंग शिकण्यासाठी तुम्ही सरांकडे जाऊ शकता आणि त्यांच्याकडून ते नॉर्मल छोट्या छोट्या ज्या ट्रिक्स आहेत त्या ट्रिक्स घेऊन सायबर सिक्युरिटी एक चांगल्या प्रकारचा हॅकर बनू शकतो. आणि हॅकर बनण्यासाठी 1 वर्ष 2 वर्ष अशा प्रकारच्या वेळेमध्ये बग बाउंटी करा, 4-5 वर्ष. त्याच्यानंतर मग पुढे इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही अजून जास्त प्रमाणात तुम्हाला वाव मिळेल. असे भरपूर छोटे छोटे मुलं आहेत का जे मार्केटमध्ये म्हणजे पहिल्यांदा ज्या लोकांना वेळ लागत होता आता तर तेवढा वेळ लागत नाहीये. तेव्हा याच्यामध्ये बग बाउंटी करणे असेल किंवा तुमचं स्वतःचं सेल्फ प्रमोशन असेल ते करत चला आणि 100% तुम्ही त्याच्यामध्ये सक्सेसफुल होऊ शकता. यस. आपल्याकडे अजून 1-2 प्रोसेस आहेत, तरी पण आपण क्वेश्चन आन्सर वरती जाऊया. आय थिंक काय वाटतं सर तुम्हाला? हॅलो सुधीर सर. Yes, we can हॅलो. take few questions. हा काही आपल्याला क्वेश्चन्स इथे मुलांनी कोणीतरी विकिलीक्सच्या रिलेटेड पण सांगितले. यस विकिलीक्स पण आहे, मनी हाइस्ट आहे. हा मनी हाइस्ट ठीकठाक आहे, एवढं याच्यामध्ये नाहीये पण आहे ठीक. बेसिक्स आपण घेतोच आहे त्यामध्ये. चायनाचे प्रॉडक्ट्स पूर्णपणे बायकॉट करा. मी एकदा सगळ्यांचे चार्ट वगैरे बघून घेतो सर. चायनाचे प्रॉडक्ट फक्त बायकॉट करा, कारण की ते देशाला खोकला करतायत त्यामुळे ते पहिल्यापासून हा विचार होताच. पण आता जास्तीत जास्त प्रमाणात करा, कारण की तो इम्पॅक्ट आपल्या देशावरती पण पडतोय. सो त्याचबरोबर हा रिअलमी पण चायनाच आहे, ओप्पो चायनाच आहे. तुमचे काही क्वेश्चन असतील तर एकदा क्वेश्चन मध्ये टाका, म्हणजे मला क्वेश्चन कळेल. मी खाली घेतो क्वेश्चनला. यस
करंटचा जो सायबर अटॅक पुष्कराजने जे विचारलं ना, तो सायबर अटॅक जो करंट सायबर अटॅक जो झाला, तर तो करंट सायबर अटॅक सारखाच सेम, म्हणजे का त्याच्यामध्ये वेगळं काही नव्हतं. अरे त्याच्यामध्ये फक्त एकच गोष्ट आहे का, जे रॅन्समवेअर असेल किंवा मॅलवेअर असेल किंवा फेक फिशिंग लिंक असेल, अशा भरपूर साऱ्या गोष्टी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करू शकतो. एक मिनिट, माझ्याकडे एक लिस्ट आहे पूर्णपणे, ती काय काय प्रकारे ऍक्सेस केलं जात होतं मी तुम्हाला दाखवतो. एक मिनिट. तेव्हा काय काय आहे, लॉकबॉट असेल, आझोरल्ट असेल, रॅन्समवेअर सॅमसास असेल, ट्रिकजॉट ट्रॉजन असेल. ओके, ह्या प्रकारच्या गोष्ट म्हणजे काय काय करू शकतो. हेल्थ ऑर्गनायझेशन अटॅक, फेक टेस्टिंग ऍप, काही पण एक टेस्टिंग ऍप तुमचे म्हणजे किंवा मेमरी क्लिअर करणारे ऍप्लिकेशन असतील ते, ईमेल फिशिंग थ्रू किंवा SMS फिशिंग थ्रू, कॉल थ्रू, किंवा असं का तुम्हाला लॉटरी लागली वगैरे, किंवा फ्रॉडलंट कोरोना व्हायरसची टेस्ट तुमची करायची, याच्यावर क्लिक करा, डिटेल करा, तुमच्या फ्री मध्ये करून देऊ आम्ही वगैरे वगैरे, अशा प्रकारचे. किंवा एखादे ऍप्लिकेशन पाठवलं, हे तुम्हाला लॉटरी सारखं देऊन जाईल तुम्हाला, त्याच्याकरता हे इन्स्टॉलेशन करा. किंवा मोबाईल वरती तो स्पिनर येतो, तो स्पिनर असेल, अशा भरपूर साऱ्या गोष्टी असतील ते याच्यामधून ऑस्ट्रेलियामध्ये अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या पद्धतीने अटॅक केले गेले आणि ते प्रॉब्लेम क्रिएट केले गेले. तुम्ही कोणत्याही टिकटॉक असेल, विडमेड असेल किंवा व्हॉट एव्हर जे व्हिडिओ रिलेटेड जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत, त्याच्यावर जाताना एक गोष्ट नीट, म्हणजे फेसबुक, सोशल मीडिया असेल, इंस्टाग्राम असेल किंवा कोणते असेल, एकदा तुम्ही ना टर्म्स कंडिशन मध्ये जाऊन एकदा बघा. त्याच्यामध्ये जर त्यांनी लिहिलेलं असेल ना, तुम्ही पूर्णपणे सेफ आहात, तर तुम्ही पूर्ण सेफ आहात. याच्यावरती मी नुसतं सांगूनही हे अनोनिमस अटेंडी जो कोणी आहे, तर त्यांनी जे लिहिलेलं आहे ना, त्याच्यावरती मला फक्त एवढंच लिहायचं, एवढंच सांगायचं का तुम्ही जे पण ऍप्लिकेशन घेताय, जे पण यूज करताय ना, जेव्हा तुम्ही मोबाईल फोन घेता किंवा काही पण घेता, एखादी वस्तू घेता, गाडी घेता, ओके, त्यावेळेस तुम्ही चेक करता ना, बाबा हे बरोबर आहे का नाही, याचा ऍक्सिडेंट झाला तर काय आपल्याला प्रॉब्लेम होईल, फोन फुटला तर काय प्रॉब्लेम होईल, काय इश्यू होतील, सगळं कॅमेरा वगैरे व्यवस्थित आहे का, ओके, गाडीच्या बाबतीत पण चाका वगैरे व्यवस्थित आहे का, मशीन व्यवस्थित आहे का, हे सगळं चेक करता ना. त्या प्रकारे ऍप्लिकेशन जे यूज करत असताना, टिकटॉक, विडमॅन किंवा रोपोसो असेल किंवा एनिथिंग, फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, याचे टर्म्स कंडिशन चेक करा. जेव्हा तुम्ही टर्म्स कंडिशन चेक करता ना, तेव्हा ते प्रॉब्लेम मधून तुम्ही शिकता. ओके, आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये जाऊन बघू शकता का भरपूर साऱ्या याच्यामध्ये फेसबुक जेव्हा केम्ब्रिज अनालिटिकाला त्यांनी त्याचा डेटा विकला, ओके, ट्रम्प जेव्हा निवडून आले, त्यावेळेस त्यांनी जो डेटा विकलेला होता, त्यावेळेस त्यांचं अशा प्रकारे केलं, म्हणजे तिथल्या कमिटीने त्यांना बोलवलं आणि त्यांनी सांगितलं तुम्ही लोकांचा डेटा कसा शेअर केला, तर त्यांनी सांगितलं मी माझं प्रॉडक्ट विकलेलं नाहीये. ओके, लोक माझं प्रॉडक्ट विचार करताय, याच्याबद्दल मेन महत्वाची गोष्ट काय, जर तुम्ही फेसबुक यूज करताय तर त्यांनी त्यांच्या टेक्निकल ऑफिसरने सांगितलं, जर तुम्ही आमचं प्रॉडक्ट विकत घेतलं नाहीये, याचा अर्थ तुम्हीच आमचं प्रॉडक्ट आहात, तुमचा डेटाच आमचं प्रॉडक्ट आहात. अशा गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर कोणी अजून, हा तुम्ही CH करू शकता सर्टिफाईड हॅकरसाठी, सर्टिफाईड इथिकल हॅकर म्हणून एक कोर्स येतो, पण नुसतं तो कोर्स करून इम्पॉर्टंट नाही, त्याच्यामध्ये आत्मसात करणं जास्त करा. अँटीव्हायरस, पेड अँटीव्हायरसच टाका. लिनक्स यूज करायला चालू करा विंडोज पेक्षा, जर तुम्हाला युजच करायचं असेल. त्याच्यावरती व्हायरस अटॅक खूप कमी प्रमाणात होतात, जे होतात ते तुमच्यापर्यंत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात येऊ पण शकणार नाही. Okay, Ah, Amar, ah. I think we can quickly give the information about Cyber Ambassador program. जर तुम्ही त्याच्याबद्दल क्विकली माहिती दिली, I think last 10-15 minutes we have, so we can quickly launch that program, and then student will get opportunity to work on that program with us. Sure. एक सायबर अँबॅसेडर प्रोग्राम म्हणून आहे, cyberambassador.co.in म्हणून आहे. जे तुम्हाला वाटलं असतं याच्यावरती नोटपॅड वरती दाखवतो, म्हणजे जेणेकरून स्क्रीन जर छोटी असेल मोबाईलची तर ती तुम्हाला दिसू शकेल. सगळ्यांना दिसत असेल.
cyberambassador.co.in हीच लिंक परत तुम्ही इंटरनेटवर सर्च केल्यावर तुम्हाला दिसेल. त्याचबरोबर तुम्ही केल्याबरोबर इथं मी याच्यामध्ये टाकून देतो चॅटमध्ये पण, त्याचबरोबर त्याच्या रिलेटेड माहिती पण देतो मी काय आहे. सगळ्यांना मी लिंक टाकली आहे. तर याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही विशेष काहीच नाही आहे. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय, तुम्हाला सायबर अँबॅसेडर तुमच्या कॉलेजेसमध्ये किंवा तुमच्या क्लासेसमध्ये जर तुम्हाला शिकवायचं असेल ह्याच प्रकारचं, तर आमची अशा प्रकारचे पीपीटीज असतील किंवा काही ब्राउचर्स असतील, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळणार. तुम्ही तुमच्या क्लासेसमध्ये तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना ह्या प्रकारची माहिती देऊ शकता. याच्यावरती तुम्ही चालू केल्याबरोबर तुम्हाला एक पॉपअप येईल, तुमचं नाव नंबर टाकायचं, तुमचं सर्टिफिकेट पण याच्यामध्ये ओपन होईल. आणि सर्टिफिकेट ओपन झाल्यावरती तुमच्या सगळ्या डिटेल म्हणजे काय, सर्टिफिकेट तुम्हाला अशा प्रकारचं होईल, तुम्ही सायबर अँबॅसेडर आहात, तुम्हाला ते सर्टिफिकेट प्रदान केलं जातं. तुम्ही त्याच्यामध्ये जाऊन तुमचं अकाउंट ऍक्टिव्हेट होईल. हे तुम्ही जेव्हा तुम्ही लॉग इन कराल त्याचबरोबर तुमचं अकाउंट ऍक्टिव्हेट आम्ही मागच्या साईडने आमच्याकडे ऍडमिन पॅनल आहे, त्या ऍडमिन पॅनल मधून आम्ही तुम्हाला ऍक्टिव्हेट करून देऊ. तुमच्या मोबाईलवरती सगळे डिटेल येतील. त्याचबरोबर तुम्ही SMS वगैरे तुमच्या ईमेल वरती पण येतील. आणि युजर नेम पासवर्ड टाकल्याबरोबर तुमच्या इथं जेव्हा तुम्ही लॉग इन कराल, लॉग इन वरती तुम्ही युजर नेम पासवर्ड जर टाकला तर तुमचे सगळे डिटेल त्याच्यामध्ये येऊ शकते. ओके, आता हे फक्त ऍडमिनचं आम्ही याच्यावरती टाकून ठेवलेलं फक्त, पण लॉग इन तिथून होणार नाही. त्यासाठी OTP वगैरे अशा सगळ्या प्रोसेस त्याच्यामध्ये आम्ही करून ठेवलेल्या आहे. त्यासाठी युजरला OTP नाही येणार तात्पुरत्या याच्यामध्ये, पण नंतर तुम्हाला पाहिजे तर OTP तुम्ही ऑन करून त्याच्यामध्ये प्रोसेस करू शकता. तर ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आपण काय काय करतो का, तुमचं जे काही सायबर अँबॅसेडर सायबर सेफ नाशिक आहे हा अजेंडा आपण चालवतो. त्याचबरोबर आपल्याला फिशिंग अटॅक काय आहे, सायबर क्राईम काय आहे, काय काय गोष्टी आहेत, या सगळ्या गोष्टी तिथं शिकायला मिळतात आणि सांगायला पण मिळतात. फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन मध्ये तुम्ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन जे जे असतील ते इथं बघू शकता, कशा प्रकारे चेक करायचं, काय करायचं वगैरे वगैरे, हे सगळं त्याच्यामध्ये असू शकतं. काही गोष्टी याच्या अंडर डेव्हलप आहे. ही रिपोर्टेबल सायबर क्राईम, याच्यामध्ये रिपोर्टेबल सायबर क्राईम आपण हा डेटा आपण पोलिसांनाच प्रोव्हाइड करतो, पण अजूनपर्यंत त्यांचं कम्युनिकेशन म्हणजे पोलीस आणि सायबर अँबॅसेडरचं एक अग्रीमेंट आपलं अजून झालेलं नाहीये, त्यामुळे आपण याला गोष्टी ऑन नाही केलेल्या. तर ते कशा प्रकारे येणार मी तुम्हाला सांगतो. reportphishing.in जी वेबसाईट आहे तुम्ही इथं बघू शकता. रिपोर्ट फिशिंग याच्यावरती जाऊन सुद्धा तुम्ही तुमचे फ्रॉड वेबसाईट जर दिसली तुम्हाला कुठे, तर फ्रॉड फोन कॉल जर दिसला, ईमेल जर दिसला, SMS जर दिसला, जर जे काही सोशल मीडिया पोस्ट जर दिसली, तर तुम्ही इथे टाकून द्या, जेणेकरून ते लोक याच्यावरती चेक करून तुम्हाला 100% त्याच्यावरती आउटपुट देऊ शकतील. हे सगळं पोलिसांच्या आधिपत्याखाली आहे, reportphishing.in फक्त. आणि हे बाकीचे जे आहे ते आमच्या आधिपत्याखाली आहे. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करिअर्स वरती इथं भरपूर साऱ्या लोकांचे कंपन्यांचे कनेक्ट आहेत. तुम्ही कंपन्यांमध्ये डायरेक्ट जाऊन तुम्ही हे करू शकता. काय म्हणता, तुम्हाला जॉब करायचा असेल तर तुम्ही डायरेक्टली, सपोज सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आहे तर सेल्स एक्झिक्युटिव्ह साठी तुम्ही डायरेक्टली इथून तुमचा जो पण रिझ्यूम आहे तो इथं अपलोड करू शकता, तुमची लिंक्डइन प्रोफाईल वगैरे ते अपलोड करू शकता आणि डायरेक्टली ती त्या कंपनीच्या HR ला मेल जाते डायरेक्टली. ओके, या अशा प्रकारच्या गोष्टी तिथं होऊ शकतात. आणि काही कंपन्या पण याच्यावरती कंटिन्युअसली पोस्ट करत राहतात, त्या पोस्ट इथं शो होत राहतात आणि तुम्ही तिथं पुढं पोस्ट करत चालतात. ब्लॉग्स मध्ये आता आम्ही चालू करतोय, जे लोक इंटरेस्टेड असतील ब्लॉग लिहिण्यासाठी सायबरच्या रिलेटेड, आम्ही तुम्हाला लिखाणासाठी देऊ. त्याकरता बाकीचे जे काही प्रोसेस असतील ते पण देऊ. आणि आम्ही सायबर अँबॅसेडर कॉल करतोय सगळ्या लोकांना. ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांनी स्वतः या नंबरवरती तुम्ही पिंग करू शकता, म्हणजे सरांकडे तुम्ही पिंग करू शकता, किंवा तुम्ही ह्या नंबरवरती तुम्ही जर पिंग केलं तर तुम्हाला फक्त आय एम इंटरेस्टेड इन सायबर अँबॅसेडर एवढं जरी टाकलं तरी चालेल. तुम्ही त्याचबरोबर लगेचच्या लगेच तुम्हाला सायबर अँबॅसेडरच्या ग्रुपमध्ये ऍड करून देऊ आणि तुम्ही तुमच्या पुढच्या गोष्टी तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. तर धन्यवाद सुमा गोविंद सुधीर सर, तर तुम्ही ही अपॉर्च्युनिटी आम्हाला दिली इथे बोलण्याची. धन्यवाद. थँक्यू ऑल अटेंडीज. येस सर. सुधीर सर. Yes, sir. Just a minute. Okay, students. So I hope you have got a lot of valuable information today. सायबर अँबॅसेडर बद्दल अमर सरांनी जे सांगितलं, ज्यांना इंटरेस्ट असेल आपण एक सेपरेट गुगल फॉर्म सर्क्युलेट करू. तो गुगल फॉर्म तुम्ही भरून त्यामध्ये जर तुमच्या डिटेल्स टाकल्यात
तर त्या डिटेल्स मी अमर सरांशी शेअर करेल की दीज आर दी स्टुडंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग सायबर अँबॅसेडर. सो बेसिकली सायबर अँबॅसेडर तुम्ही बनून तुमच्या कॉलेजला रिप्रेझेंट करू शकतात आणि त्याच्या थ्रू तुम्ही नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटी करू शकतात की ज्याच्याने आपल्याला सायबर क्राईम बद्दल अवेअरनेस लोकांना देता येईल आणि त्या लोकांना त्या सायबर क्राईम पासून कसं वाचवता येईल याच्यासाठी आपण त्यांना बेसिकली तिथे ट्रेनिंग देऊ शकतो किंवा अवेअरनेस क्रिएट करू शकतो. सो ही एक व्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटी असेल की ज्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतः पार्टिसिपेट करून लोकांना हेल्प करू शकतात आणि एक सेफ कम्युनिटी डेव्हलप करण्यासाठी बेसिकली आपण सगळे त्या ठिकाणी प्रयत्न करू शकतो. सो आय थिंक की अमर सरांनी खूप छान पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या आहेत. ऍक्च्युली सायबर सिक्युरिटी हे फील्ड एवढं व्हास्ट आहे की जे 1.5-2 तासांमध्ये कव्हर करण्यासारखं नाहीये. म्हणून आपण एक ओव्हरव्ह्यू तुम्हाला या ठिकाणी दिलेला आहे. आम्ही डेफिनेटली ट्राय करू की काही आपण पर्टिक्युलर टॉपिकवर परत सेशन्स जर आपल्याला ठेवता आले तर आपण नक्कीच परत अमर सरांना बोलवून त्या स्पेसिफिक काही टॉपिकवर आपण त्यांना परत बोलायला सांगू की जेणेकरून आपल्याला अजून सायबर सिक्युरिटी बद्दल, सायबर Yes. क्राईम प्रिव्हेन्शन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिळवता येईल. बट इट इज अवर हंबल रिक्वेस्ट की सरांनी जे काही शिकवलंय ते पॉझिटिव्ह हे गोष्टींसाठी सगळ्यात use करा. महत्वाचं आहे. Because हा. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ती आहे की तुम्हाला जे काही शिकवलंय हे लोकांना ह्या गोष्टींना बळी पडू नये याच्यासाठी तुम्ही त्यांना सेव्ह करायचे, तुम्ही त्यांना वाचवायचंय. त्यामुळे ऍज अ एक रिस्पॉन्सिबल IT और कम्प्युटर इंजिनियर, ऍज अ टेक्नॉलॉजी एक्सपर्ट तुमच्याकडनं आम्हाला ही अपेक्षा असेल की आज तुम्हाला जे कळलंय हे तुम्ही लोकांना सांगा की अशा प्रकारचे फ्रॉड होऊ शकतात आणि अशा प्रकारचे फ्रॉड होऊ नये याच्यासाठी तुम्ही अशी काळजी घ्या. हे तुम्ही तुमच्या पॅरेंट्सला, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, दुसऱ्या ब्रांचेसच्या स्टुडंटला, तुमच्या रिलेटिव्हला सांगा की जेणेकरून जे काही मार्केटमध्ये आज सायबर क्राईममुळे लोकांचा लॉस होतोय, लोकांना नुकसान होतंय, ते त्या ठिकाणी होणार नाही आणि आपल्याला एक सिक्युअर सोसायटी त्या ठिकाणी डेव्हलप करता येईल की जिथे सगळे लोकांना माहिती असेल की सायबर क्राईम पासून कसं वाचायचंय आणि सायबर क्राईम पासून कसं स्वतःला आपल्याला प्रोटेक्ट करता येईल. तर ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मला असं वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी घ्यायला पाहिजे. सो आर यू पीपल आर रेडी फॉर दिस? यू कॅन जस्ट टाइप रेडी. You can just type ready if you are all ready to take this responsibility and go into the college, go to your society and organize one discussion and explain them की तुम्ही असं करायला पाहिजे, असं करू नका, ही प्रिकॉशन घ्या, अशा गोष्टी करा, हे ऍप इन्स्टॉल करू नका, ऑनलाईन पेमेंट करताना काय काळजी घ्यायची आहे हे तुम्ही त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करायला सुरुवात करा. अगदी छोटंसं एक्झाम्पल सांगतो. तुम्ही नुसतं तुमच्या व्हॉट्सअपच्या व्हिडिओ कॉलवरनं 4 रिलेटिव्हला जरी ही माहिती दिली तरी सुद्धा तुम्ही त्यांना अवेअर करताय, त्यांना सेफ करताय सायबर क्राईम मध्ये त्यांचं नुकसान होऊ नये याच्यासाठी. आणि म्हणून छोट्या छोट्या गोष्टी आहे पण याचा इम्पॅक्ट खूप होऊ शकतो जर तुम्ही खरोखर टेक्नॉलॉजीचा पॉझिटिव्हली वापर केला. जे व्हॉट्सअप असेल, सोशल मीडिया असेल त्याचा प्रॉपर तुम्ही युटिलायझेशन केलं तर डेफिनेटली तुमचा एक छोटासा 5 मिनिटाचा व्हिडिओ सुद्धा तुमच्या फ्रेंड्सला, रिलेटिव्हला, तुमच्या सोसायटीला सायबर क्राईम पासून प्रिव्हेंट करू शकतो आणि त्यांचं भविष्यात होणारं नुकसान वाचवू शकतो. राईट? सो आय थिंक दिस संडे हॅज बीन अ फॅब्युलस फॉर एव्हरीबडी. आणि अमर सर, जस्ट टू शेअर विथ यू की आम्हाला जी ऑडियन्स भेटलेली आहे, यू विल नॉट बिलीव्ह, तुम्ही त्यांना संडे, मंडे, ट्यूजडे कधी पण बोलवा, दे आर ऑलवेज रेडी टू लिसन एनीबडी. दे आर ऑलवेज मला अजून शेअर करायला हवे ऍडव्हान्स मध्ये. सो ऍडव्हान्स मध्ये भरपूर सारे पॉइंट्स आहेत. नक्कीच आपण परत एकदा भेटूया त्या रिलेटेड. आणि तुम्हाला जस्ट सांगतो की आपल्या सेशनला साधारणतः ऑल ओव्हर महाराष्ट्रातल्या जवळपास 25 कॉलेजेस मधनं स्टुडंट आज प्रेझेंट होते. साधारणतः एक अराउंड 350 स्टुडंट्स आपल्या या सेशन मध्ये प्रेझेंट होते आणि हे सगळे स्टुडंट्स वेगवेगळ्या इंजिनिअरिंग कॉलेजला रिप्रेझेंट करतात अक्रॉस द महाराष्ट्र स्टेट. महाराष्ट्रातला असा कुठलाही रिजन नाहीये की जिथे आज आपला हा अवेअरनेसचा सेशन पोहोचलेला नाहीये. आणि त्यामुळे डेफिनेटली आपण असं एक्सपेक्ट करू की आपण एक आज खूप चांगली सोशल ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी केलेली आहे आणि सगळे स्टुडंट सुद्धा डेफिनेटली हे आपण जे काही त्यांना सांगितलंय ते सगळीकडे स्प्रेड करतील आणि निश्चित लोकांना अवेअर करतील याबद्दल आय एम व्हेरी व्हेरी कॉन्फिडंट. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर बिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन आणि आम्ही नक्कीच तुम्हाला परत पुढच्या सेशनला इन्व्हाइट करू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच स्टुडंट्स. थँक्यू सो मच. जय हिंद. थँक्यू. So we'll say goodbye here. Thank you very much for joining on Sunday. Tomorrow, you will get the link for tomorrow's session on your email ID. So
for tomorrow, we have session in the afternoon. Tomorrow's session will be at 4 o'clock. You will get that link in your email ID. Thank you very much. Thanks to all of you. Thank you. Stay home, stay safe. Thank you very much.